विभवात् कृष्ण अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रसूदस्य कुलस्त्रिया अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ते न कुलस्त्रिया स्त्रीषु दृष्टा सुवार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर जायते जायते वर्णशङ्कर जायते स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर स्त्रीषु सुवर्णेय जायते वर्णशङ्कर अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रसूदन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टा सुवर्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायेव शङ्करो नरकायेव शङ्करो नरकायेव शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानाकुलस्य च कुलज्ञानां कुलस्य च कुलज्ञानाकुलस्य च कुलज्ञानां कुलस्य च शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां पतन्ति पितरो येषां पतन्ति पितरो येषां पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्ड दग्धो क्रिया लुप्तपिण्डो ददक्रिया पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक्रिया पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य
कुलघ्नानां दोषे रेते कुलघ्नाता वर्णसंकरकारके दोषे रेते कुलघ्नाना वर्णसंकरकारके उत्साधन्ते जाति धर्मा उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत कुल धर्मा शाश्वत उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता अब 41 થી 43 સમૂહમાં આપણે દેવસુતાન દેવાં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवात्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ते कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टा सुवाष्णेय जायते वर्णशंकर। આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ એનો 45મો દિવસ। ગઈકાલે આપણે પ્રથમ અધ્યાયના 40મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા। એમાં બે વાતો ખાસ તો વેદવ્યાસે લખી છે અને અર્જુન ભગવાન સામે દલીલ કરે છે। એમાં એક કુલ ધર્મ યુદ્ધ થાય તો યુદ્ધની અંદર ઘણા બધા યોદ્ધાઓ મૃત્યુ પામે અને એટલે એ આખો જે કુળનો જે ધર્મ હોય છે ને એ અને સનાતન ધર્મ આ બે ધર્મ ખલાસ થઈ જાય આવી દલીલ કરે છે। એ આપણે ગઈકાલે જોઈ। કુળનો નાશ થતાં સનાતન કુલ ધર્મ નષ્ટ થઈ જાય આવી દલીલ અત્યારે ભગવાનની સામે ગઈકાલે અર્જુને જે વાતો કરી એ હતી। બીજી વાત, ધર્મ નાશ પામતા બચેલા સમસ્ત કુળને પાપ દબાવી દે છે। એકવાર સનાતન ધર્મ ખલાસ થયો, કુળ ધર્મ ખલાસ થયો, પછી અધર્મનું સામ્રાજ્ય ધર્મ ઉપર આવી જાય, ધર્મ દબાઈ જાય અને અધર્મ ફાયલો ફૂલો જગતની અંદર ફરે છે એમ અર્જુનનું કહેવાનું છે। તેથી ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું નથી। યુદ્ધ ન કરવાના કારણો બધાય અર્જુન વારંવાર એક એક શ્લોકની અંદર અવારનવાર નવા નવા કારણો બતાવે છે। એનો આપણે ગઈકાલે વિચાર કર્યો। આજે આપણે
41મો શ્લોક. અધર્માભિભવાત કૃષ્ણ પ્રદોષંતે કુલા સ્ત્રિય શ્રીષુ દુષ્ટા સુવાસ્નેય જાયતે વર્ણશંકર. હે કૃષ્ણ, જો હું યુદ્ધ કરું તો અધર્મ ઘણો વધી જાય, કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે, અને હે વાસને, જ્યારે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય છે ત્યારે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. આ શ્લોકની અંદર વ્યાસ લખે છે અને અર્જુન પોતાની દલીલ કરતા આ પ્રમાણે કહે છે. એટલે આજે આપણે એનો વિચાર કરવાનો છે. ગઈકાલે સનાતન ધર્મ ખલાસ થાય અથવા સનાતન ધર્મ જે મહાપુરુષે ઊભો કર્યો છે એવી સુંદર મજાની જે વ્યવસ્થાઓ હતી એ જો એકવાર ભાંગી જાય ને તો સ્ત્રી દુષ્ટ થાય, અને દુષ્ટ થાય એટલે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય. એટલે અહીંયા સનાતન ધર્મ સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એવું અર્જુનનું કહેવું છે. અને એ યુદ્ધ ન થાય ને તો જ આ સનાતન ધર્મ ટકે, નકર યુદ્ધ થાય તો સનાતન ધર્મ અને કુળ ધર્મ આ બે ધર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે. તેથી આપણે ગઈકાલે જોતા હતા કે સનાતન ધર્મ અને કુળ ધર્મ અને સ્વધર્મ 3 વાતો આપણે ગઈકાલે જોતા હતા કે એની અંદર મનુ મહારાજે કેટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો છે. જે વખતે પ્રલયકાળ થયો એટલે હોડકામાં બેસી અને મનુ અહીંયા જંગલમાં આવી રીતના આવ્યા, બરાબર ને, અને એમાં જંગલી લોકો સાથેના સંપર્કમાં આવ્યા, અને સંપર્કમાં આવ્યા પછી ધીમે ધીમે એને વૈદિક તત્વજ્ઞાન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મનુએ જંગલી આદિવાસીઓને કૃષિ વિદ્યા શીખવાડી. આપણે આ બધું સમાજની અંદર ઊભું થયેલું છે. યુદ્ધ થાય તો આ બધું નષ્ટ થઈ. તો કયું ઊભું કર્યું હતું, કોણે ઊભું કર્યું હતું? તો કે વૈદિક જે સંસ્કૃતિ છે એમાં જે કુલ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ છે એ આપણા ઋષિમુનિઓ અને મહાપુરુષો અને આદિ પુરુષોએ બધું નિર્માણ કરેલું હતું. એ એકવાર જો યુદ્ધ થાય તો આ બધું નષ્ટ થઈ જાય એવી દલીલ અત્યારે અર્જુન ભગવાનને કરે છે. મનુએ જંગલી આદિવાસી લોકોને કૃષિ વિદ્યા શીખવાડી, જીવન જીવવાની કળા વિદ્યા શીખવાડી, સુખ શાંતિ અને સ્વસ્થ બનાવવાનો જીવન મંત્ર આપી અને આખો વર્ણાશ્રમ ધર્મ આખો મનુએ ઊભો કર્યો હતો. આવા વૈદિક ઋષિઓએ જે વર્ણાશ્રમ અને સનાતન ધર્મ ઊભો કર્યો છે, યુદ્ધ થવાથી આ બંને ધર્મો નષ્ટ થઈ જશે એવી દલીલ અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે કરે છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ સમજાવ્યો છે, તેમાં શરીરની રચના કરનાર પછી શરીરને ચલાવનાર એ મહાન શક્તિ કોણ છે તે બધી જ વાતો સમજાવી અને વર્ણાશ્રમ સનાતન ધર્મ અને આ નીતિના નિયમો અહીંયા જે ઊભા થયા છે એ યુદ્ધ થતાં જ બધાય ખલાસ થઈ જશે. નીતિ ધર્મો છે, વર્ણ ધર્મો છે, આશ્રમ ધર્મો છે, એ બધા યુદ્ધ થાય એટલે આ બધા ધર્મો ખલાસ થઈ જાય. અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે યુદ્ધ થાય તો વર્ણાશ્રમ ધર્મની જે ઉત્તમ વ્યવસ્થાઓ છે તે બધી નષ્ટ થઈ જાય. આપણા ભારતની અંદર આ બધી વ્યવસ્થાઓ છે અને અધર્મ ધર્મને દબાવી દેશે. તેવી રીતે એટલે કે તેમાં રીત રિવાજો પણ ખલાસ થશે. એમ કે અર્જુન ખોટો નથી, એમ ખોટો છે અર્જુનની દલીલ ખોટો નથી. કુલ ધર્મો નાશ થશે એટલે કયો ધર્મ નાશ પામશે? આપણે કીધું કુલ ધર્મ નાશ પામે એટલે કયો ધર્મ નાશ પામે? તો કે આદર, સમાજમાંથી આદર જાય, સમાજમાંથી વાત્સલ્ય જાય, સમાજમાંથી વિશ્વાસ જાય, અને સમાજમાં એક કોઈ માણસને સમાધાન મળે નહીં, અને કર્તવ્ય પાલન ભૂલી અને શું કહેવાય હાવ સીધું બીજા ઉપર આધાર રાખીને જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે. 5 વાતો જતી રહે. તેથી આ કુલ ધર્મ નાશ થશે એટલે કયો ધર્મ નાશ થશે? તો કે પહેલો આદર એ નાશ થશે. નાનાએ મોટાનો આદર કરવો જોઈએ, એ ધર્મ પહેલાં તો ખલાસ થઈ જાય. નાના હોય ને એને મોટાનો આદર છે, કાળજી છે, કદર છે, એની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી કોની છે? નાનાની. તો એ નાનાનો વડીલો પ્રત્યેનો જે આદર્શ છે ને એ આદર્શ કુલ ધર્મની અંદર આવી જાય. આ બધા કુળ ધર્મના આ જે સિદ્ધાંતો છે એ બધા ખલાસ થશે. બીજી વાત છે વાત્સલ્ય. મોટાએ નાના પ્રત્યે વાત્સલ્ય રાખવું જોઈએ, ભાવ રાખવો જોઈએ, પ્રેમ રાખવો જોઈએ.
એના માટે કંઈક છોડવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. નાના બાળક માટે છોડવાની તૈયારી, ત્યાગ કરવાની ભાવના હોવી, એ પણ ધીમે ધીમે ખલાસ થશે. ત્રીજી વાત છે વિશ્વાસ. આદર અને વાત્સલ્ય હોય તો વિશ્વાસ ઊભો થાય. જ્યાં આદર અને વાત્સલ્ય ખલાસ થાય ત્યાં વિશ્વાસ આવી રીતનો નષ્ટ થઈ જાય છે. આવી દલીલ અત્યારે કરે છે. ચોથી વાત છે સમાધાન. જીવનમાં સમાધાન હોવું જોઈએ. પુરુષાર્થ કરવાનો, મહેનત કરવાની, અને મહેનત કર્યા પછી જેટલું મળે એમાં માણસને સમાધાન રાખીને જીવવાનો પ્રયત્ન કરવો. એકવાર જો યુદ્ધ થાય ને તો આ બધી વાતો છે એ બધી નષ્ટ થઈ જાય, અધર્મનું રાજ્ય આવી જાય અને ધર્મ દબાઈ જાય છે. અને પાંચમી વાત છે કર્તવ્યપરાયણ. કુટુંબની અંદર અથવા સમાજની અંદર અથવા વંશની અંદર જે લોકો રહેતા હોય એને પોતપોતાનું જે કર્તવ્ય હોય ને એ કર્તવ્ય માણસે બજાવવું જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે પરિવાર લઈને બેઠા છીએ, કુટુંબ લઈને બેઠા છીએ, તો કુટુંબમાં 5-7 લોકો, 2-4 લોકો તો આવી રીતના સમૂહમાં રહેતા જ હોય છે, બરાબર. તો એનું કર્તવ્ય શું છે? તો કે ભાઈનું કર્તવ્ય એ છે કે ઘરમાંથી કમ્પ્લીટ 8, 8:30, 9 વાગે તૈયાર થાય, ખંભામાં થેલો નાખી અને કાં નોકરી છે, ધંધો છે, વેપાર છે એ કરી અને સમાજમાંથી ધન લાવી અને કુટુંબને આપવું, એ એનું કર્તવ્ય છે. કેવું? પુરુષાર્થ કરવો, પ્રયત્ન કરવો, બરાબર, મહેનત કરી અને સમાજમાંથી થોડું ઘણું ઘર ચાલે એ માટે આ બધું ધન લાવવું, એ પુરુષનું કર્તવ્ય છે. પુરુષનું કર્તવ્ય કેવું? તો કે ધન લાવવાનું, નોકરી કરવાની, વ્યાપાર કરવાનો, એ પુરુષનું કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્ય પુરુષનું. સ્ત્રીનું કર્તવ્ય કેવું? તો કે પુરુષ જે ઘરમાં ધન લાવે છે ને એ ધનની યોગ્ય વ્યવસ્થાને એવી રીતનું એનું યોગ્ય વિભાજન કરીને જે પૈસો ઘરમાં મારા પતિ લાવે છે એની સુંદર મજાની વ્યવસ્થા આખા મહિના ચાલે અથવા વચ્ચે કાંઈ જો આવી જાય તો એમાં પણ જરૂર પડે, એ બધું કાળજીપૂર્વક સંભાળવાનું કામ સ્ત્રી કરે છે. આ પોતપોતાના કર્તવ્ય છે. સ્ત્રી પુરુષ કરતાં વહેલી ઉઠી જાય અને પતિ ઉઠે એ પહેલાં તો જે કાંઈ નાના મોટા કામ હોય એ પૂરા કરે અને પછી પતિ જવાનો હોય તો સુંદર મજાનું ગરમ ગરમ નાસ્તા પાણી કરાવી દે અને સરસ મજાનું ટિફિન. આખોનું કર્તવ્ય છે. આ સ્ત્રીનું કર્તવ્ય છે. બીજું કર્તવ્ય, બાળક જે જન્મે એને પાલન પોષણ કરવાનું, એને સંસ્કાર આપવાનું, એને જે કાંઈ શિક્ષણ આપવાનું જે કાંઈ છે ને એ સ્ત્રીનું કામ છે. પછી ઘરની નાની મોટી વ્યવસ્થાઓ હોય, કપડાં ધોવા, રસોઈ બનાવી, સાફ સફાઈ રાખવી, જે કાંઈ છે ને એ સ્ત્રીનું કર્તવ્ય છે. સ્ત્રીનું કર્તવ્ય અને પુરુષનો પુરુષાર્થ આ બંને ભેગા થાય ને ત્યારે ઉત્તમ સંસાર એને કહેવામાં આવે છે. પુરુષનું કર્તૃત્વ અને સ્ત્રીનું સમર્પણ, કે આજથી હું તારી સમર્પિત થઈ ગઈ છું, પછી પુરુષ જે કાંઈ લાવે ને એમાં બધું પૂરું કરવાનું. એમાં ના આ વખતે તો તમે ઓછા પૈસા લાવ્યા, મારે હાડલો લેવાનો હતો, મારે લિપસ્ટિક લેવાની હતી, લિપસ્ટિક લેવાની રહી ગઈ, એવા બધી જો ફરિયાદ કરે તો એને આદર્શ ઘર કહેવાય નહીં. એટલે મનુએ શું કર્યું? તો કે મનુએ આવી રીતના ટોળે ને ટોળા જંગલી જે લોકો આવતા હતા એ બધાને ભેગા કર્યા અને એને કુટુંબ વ્યવસ્થા સમજાવી. એને આખી પતિ પત્નીના સંબંધ કેવા હોય છે, બાપ દીકરાના સંબંધ કેવા હોય છે, ભાઈ ભાઈનો સંબંધ કેવી રીતનો હોય છે. તમે તો આ ટોળામાં ગમે તે રીતે સંસાર કરી અને પશુનું જીવન જીવો છો, એ માનવનું જીવન સમજાવવાનો પ્રયત્ન મનુએ કર્યો છે. એ આપણે ગઈકાલે, અને આ બધું જે ભેગું થાય છે ને એને સનાતન ધર્મ કહેવામાં આવે છે. મનુએ સુંદર મજાનો વર્ણાશ્રમ અને સનાતન ધર્મ આખો જે નિર્માણ કર્યો, અને એ જે નિર્માણ કરેલો જે ધર્મ છે ને એ યુદ્ધ થાય તો એ બધું ખલાસ થઈ જાય એમ અર્જુનની દલીલ છે. પછી યુદ્ધ થાય એટલે અકાળે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે. આ દલીલ શું કરે છે? યુદ્ધ થાય તો અકાળે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે, અનુભવીઓ જગતમાંથી જતા રહે. જેની પાસે અનુભવ છે ને, કારણ કે 40 કરોડ ઉપર આ લખે છે કે 40 લાખ ઉપર આ બધા યોદ્ધાઓ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આવ્યા. 40 લાખ. પછી એમાં પાયદળ હોય, પછી એમાં હાથી ઉપર બેસીને લડવાવાળા હોય, કોઈ ઘોડા ઉપર હોય, કોઈ હાલવાવાળા હોય, આવા બધાની ગણતરી કરી તો 40 લાખથી ઉપર અહીંયા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યોદ્ધાઓ આવ્યા છે. એ યોદ્ધાઓની અંદર ઘણા પ્રકારના અનુભવી માણસો છે. યુદ્ધ થાય એટલે આ બધા ખલાસ થાય, એટલે સમાજમાંથી એક અનુભવની જે વાતો હતી એ અનુભવની વાતો જગતમાંથી જતી રહે. રક્ષણ કરવાવાળા જતા રહે,
પછી બધું જાણનાર જ્ઞાની પુરુષો પણ જતા રહે અને મર્યાદાઓ જે સંભાળવાની જે વાત કરે છે એવા અનુભવી લોકો પણ સમાજમાંથી જતા રહે છે. યુદ્ધ કર્યા પછી આટલા લોકો જાય તો પરંપરાઓ ખલાસ થાય, રીત રિવાજો જાય, સમાજની ઉત્કૃષ્ટ અને દિવ્ય વિચારધારા જતી રહે, અલગ અલગ કળાઓને જાણનાર જતા રહે, તેથી કુળ નાશ થાય અને સનાતન ધર્મ ખલાસ થાય, અને સનાતન ધર્મને કુળ નાશ થાય એટલે અધર્મનો વિજય થાય અને અધર્મ ધર્મને દાબી દે છે એવી દલીલ અહીંયા આપણે ગઈકાલે જોતા હતા. અને ત્યાર પછી બે જબરજસ્ત દલીલો અત્યારે 41મા શ્લોકની અંદર અત્યારે અર્જુન અહીંયા ભગવાનની સામે મૂકે છે. કઈ મૂકે છે? અધર્માભિભવાત કૃષ્ણ પ્રદોષ્યન્તે કુલ સ્ત્રિયા સ્ત્રીષુ દુષ્ટા સુવાસનેય જાયતે વર્ણશંકર. બે વાતો અહીંયા આ શ્લોકની અંદર વ્યાસ આપને સમજાવવા માગે છે. અર્જુન પણ ભગવાનની સામે જબરજસ્ત દલીલ કરતા કહે છે કે હે ભગવાન, અધર્માભિભવત કૃષ્ણ, એટલે હે કૃષ્ણ, અધર્મ ભવાત એટલે અધર્મ ઘણો વધી જતા. શું છે? યુદ્ધ થાય અને માણસ મૃત્યુ પામે તો ઘણો અધર્મ વધી જતા કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય. પહેલી વાત આ કરે છે કે અધર્મ સમાજમાં વધી જાય તો કુળની જે સ્ત્રીઓ છે એ પ્રદૂષણથી એટલે દૂષિત થઈ જાય છે. વાસનેય એટલે ભગવાન કૃષ્ણનું એક વિષ્ણુ ઉપરથી આવેલું આ નામ છે. આ શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાનના બે નામ છે, એક કૃષ્ણ અને એક વાસનેય. આ બે નામથી ભગવાનને અર્જુન અહીંયા પોકાર કરે છે, સંબોધન કરે છે. વાસનેય એટલે એક ભગવાનનું નામ છે. શ્રીસુ એટલે જ્યારે સ્ત્રીઓ, દુષ્ટાસુ એટલે દૂષિત થાય છે ત્યારે વર્ણશંકર એટલે વર્ણશંકર પ્રજા, જાયતે એટલે જન્મે છે. યુદ્ધ થાય તો યુદ્ધનું પરિણામ કેવી રીતનું આવે એ અર્જુન અત્યારે ભગવાનની સામે દલીલ કરે છે. ભગવાનને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, અધર્મ ઘણો વધી જતા કુલ સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે, અને હે વાસનેય, જ્યારે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય છે ત્યારે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી મારે યુદ્ધ કરવું નથી. મૂળ વસ્તુ એને યુદ્ધ કરવું નથી. અને યુદ્ધ ન કરવાનું હોય ને તો ઘણા બધા આવી રીતની દલીલો ગમે ત્યાંથી ગોતી અને ભગવાનની સામે મૂકી દે છે. અત્યાર સુધી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ શ્લોકથી જોતા આવ્યા છીએ કે ભગવાન અર્જુનનો રથ બે સેનાઓની વચ્ચે લઈ જાય છે, બરાબર. અને 24મા શ્લોકની અંદર આ વર્ણન આવે છે કે એવા મુક્તો ઋષિકેશો, કે હે ઋષિકેશ, મારો રથ તમે શું કહેવાય યુદ્ધના મધ્ય ભાગની અંદર લઈ જાઓ તો મારી સામે કોણ કોણ લડવા માટે આવ્યું છે એ હું જરાક એને બધાને જોઈ લઉં. સૈન્યો રૂ ભયોર મધ્ય, બે સેનાઓની વચ્ચે મારો રથ તમે લઈ જાઓ. ભગવાન લાવ્યા પછી અહીંયા બંને બાજુ એણે નજર કરી અને બંને પક્ષની અંદર એને 100 જનો દેખાણા. અને 100 જનો દેખાણા ત્યાંથી 31મા શ્લોકથી એ થોડો ધીમો અને ઢીલો પડવા લાગ્યો. એમાં 40 શ્લોક સુધી ઘણી બધી દલીલો કરે છે એવું વર્ણન વ્યાસે લખ્યું છે. અર્જુનને વિષાદ થાય છે અને ગાંડીવ સરી પડે છે. રથના પાછળમાં ભાગમાં બેસી જાય છે અને બેઠા પછી દલીલોની શરૂઆત કરે છે. એ 40મા શ્લોક સુધી કેટલા પ્રકારની અનેક પ્રકારની દલીલો કરી એ અત્યાર સુધી આપણે જોતા આવ્યા છીએ. અર્જુન સ્વજનોના મોહમાં છે, તેથી તેમને યુદ્ધ નથી કરવું. યુદ્ધ ન કરવાની દલીલો અર્જુન કરે છે તે આપણે ગઈકાલે પણ 40મા શ્લોકની અંદર આ દલીલો આપણે ગઈકાલે જોઈ. અર્જુનની એટલી સાયન્ટિફિક અને શાસ્ત્રોક્ત દલીલો છે જે સાંભળીને આપણે પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય. કારણ કે એ જે દલીલો કરે છે ને એ દલીલો સાંભળ્યા પછી આપણે પણ ઘણીવાર થાય વાત તો 100% સાચી છે કે આવું થાય તો આવી રીતનું પરિણામ આવે. અને પરિણામનું અહીંયા મીમાંસા કરતા અર્જુન આવી અનેક પ્રકારની દલીલો ભગવાનની સામે મૂકે છે. અર્જુનનું કર્મ શું છે? અર્જુન ક્ષત્રિય છે, બરોબર ને? તો ક્ષત્રિય તરીકે લડવું એ એનો ધર્મ છે, એટલે કે એ ક્ષત્રિય છે. અને યુદ્ધ કર્મમાંથી બે દોષ નિર્માણ થશે, એક કુલક્ષય અને બીજો થશે
મિત્રદ્રોહ એ પણ આપણે આગળના શ્લોકમાં જો હું ક્ષત્રિય છું અને ક્ષત્રિય તરીકે યુદ્ધના મેદાનમાં હું બંને પક્ષની વચ્ચે રહીને જો લડવાનો પ્રયત્ન કરું તો આ બધા આવેલા મૃત્યુ પામવાના છે અને મૃત્યુ પામે પછી એમાંથી બે વાતો નીકળે. કઈ બે વાતો નીકળે? તો એક તો કુલક્ષય અને મિત્રદ્રોહ. આ બે ભયંકર દોષ અને પાપ છે. એવા દોષ મારે લેવા આવી અનેક પ્રકારની દલીલ આગળ કરી હતી આપણે જોતા હતા. આ બે કર્મોથી અર્જુનનું એવું કહેવું છે કે સનાતન કુલ ધર્મો નષ્ટ થશે અને તેથી સમસ્ત કુળને પાપ દબાવી દેશે. બરાબર. એકવાર આવી રીતનો અધર્મ ચારે બાજુ ફેલાઈ જાય એટલે ધર્મને દબાવી દે અને ધર્મ દબાઈ જાય તો સમાજની અંદર પાપ ઊભું થશે. એટલે એક તો પાપની વાત કરે છે. આખું કુળ અધર્મથી ઢંકાઈ જાય તો કુળમાં રહેવાવાળા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે. આમ અર્જુન ભગવાનની સામે દલીલ કરે છે. આ શ્લોકની અંદર શું દલીલ કરે છે? એકવાર જો યુદ્ધ થાય અને યુદ્ધની અંદર જે અનુભવી લોકો છે, જ્ઞાની લોકો છે, આવી રીતના અનેક પ્રકારની કલાઓ જેની પાસે છે ને એ કલા અને આવી રીતનું બધું ખલાસ થઈ જાય તો વાંય કોણ વધે? તો કે વાંય બધા ઘરડાઓ અથવા વૃદ્ધો વધે, બાળકો વધે અને સ્ત્રીઓ વધે. અથવા લડાઈની અંદર કોઈના જીવી ગયો હોય ને હાથ પગ તૂટી ગયા હોય તો એવી રીતના લૂલા લંગડાઓ બાકી રહે છે. તો એ આવી રીતના ઊભા થાય તો શું થાય? તો અહીં અર્જુનની દલીલ છે કે આખું કુળ અધર્મથી ઢંકાઈ જાય તો કુળમાં રહેવાળા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે. આમ અર્જુનનું કહેવું છે. સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય તો પ્રજા વર્ણશંકર થાય. અહીંયા સુધીની દલીલ, અહીંયા 40 શ્લોક સુધીની દલીલો અહીંયા અર્જુને કરી છે. આજે 41 શ્લોકની અંદર બીજી બે દલીલો લઈને અર્જુન અત્યારે ભગવાનની સામે દલીલ કરે છે. શું કહે છે? અધર્માભિભવાત કૃષ્ણ પ્રદૂષણ તે કુલ સ્ત્રિય શ્રીષુ દુષ્ટા સુવાસનેય જાયતે વર્ણશંકર. જબરદસ્ત બે દલીલો ભગવાનની સામે મૂકીને કહે છે કે ભગવાન મારે યુદ્ધ કરવું નથી. યુદ્ધ જો કરવું ને તો શું થશે? તો કે પ્રદૂષંતી કુલ સ્ત્રિયા, કુળની જે સ્ત્રીઓ છે ને એ દુષ્ટ થશે અથવા દૂષિત થશે અને દૂષિત થયા પછી જાયતે વર્ણશંકર. આ બે જબરદસ્ત પુરુષ સાથે સંસાર કરવા લાગે એટલે એમાંથી વર્ણશંકર નામની પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. એકવાર વર્ણશંકર નામની પ્રજા ઉત્પન્ન થાય પછી તે કોઈ પ્રકારનું ધાર્મિક કાર્ય કરી શકતી નથી. આ લોજિક અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે મૂકે છે. સ્ત્રીઓ જો દૂષિત થાય તો પ્રજા વર્ણશંકર થાય. અહીંયા સુધીના શ્લોકો આપણે જોયા. અર્જુનની દલીલ કેટલી ક્રમ છે. હે કૃષ્ણ, અધર્મ વધી જાય તો કુળની સ્ત્રીઓ પ્રદૂષિત થાય તેથી ધર્મ ઢંકાઈ જાય છે અને ધર્મ ઢંકાઈ જાય અને એમાંથી વર્ણશંકર પ્રજા જે જન્મે છે એ કોઈ પ્રકારનું ધાર્મિક કાર્ય કરી શકતા નથી. અને ધાર્મિક કાર્ય જો ન કરી શકે તો અમારા પૂર્વજો જ્યાં ગયા છે એને અમારે જો મુક્તિ આપવાની હોય, એની પાછળ આપણે તર્પણ કરવાનું હોય તો એ તર્પણ કરી શકતા. આટલી મોટી દલીલો અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે કરે છે. અર્જુનની દલીલ કેટલી ક્રમ છે. આ શ્લોકમાં વ્યાસ 2 વાર શ્રી કૃષ્ણનું સંબોધન કરે છે. આ શ્લોક છે ને એમાં 2 વાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સંબોધન આવે છે. એક તો આવે છે શ્રી કૃષ્ણ આવ્યું ને, અધર્માભિભવાત કૃષ્ણ શબ્દ એક છે અને બીજું છે સ્ત્રીસુ દુષ્ટાસુ વાસનેય અને કૃષ્ણ. એવા આ શ્લોકની અંદર અર્જુન 2 નામથી ભગવાનને સંબોધન કરે છે. તો આ 2 નામો જ હજારો નામો ભગવાનના છે. એમાંથી અર્જુને આ 2 નામો શા માટે પ્રશ્ન, આ જ નામનો આ જ શ્લોકની અંદર ઉલ્લેખ અર્જુન શા માટે કરે છે તેનો પણ આપણે થોડોક વિચાર કરી લેવું જોઈએ. આ શ્લોકમાં વ્યાસ 2 વાર શ્રી કૃષ્ણનું સંબોધન કરે છે. એક છે કૃષ્ણ અને બીજું સંબોધન છે હે વાસને. કૃષ્ણનો અર્થ થાય છે કર્ષતી આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ. કૃષ્ણનો અર્થ શું થાય છે? કર્ષતી આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ. જે બીજાને ખેંચે છે, જે બીજાને આકર્ષે છે, જે બીજાને પોતાના જીવનમાં ભેળવી દે છે એનું નામ છે
કૃષ્ણ. ભગવાન અત્યારે હું મૂંઝાઈ ગયેલો છું, મને કાંઈ દિશા સૂઝતી સ્વજનોની જોઈને મારું મન ભ્રમિત થઈ ગયું છે, તેથી મને આગળનું હવે કાંઈ દેખાતું નથી અને પાછળ શું. તેથી હે ભગવાન, તમે મને તમારી અંદર સમાવી ગયો. આવો એક અર્થ કદાચ વ્યાસે કૃષ્ણ લખીને અહીંયા અર્જુન માટે આ શબ્દ વાપર્યો હશે. કૃષ્ણનો અર્થ થાય છે કર્ષતી આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ. જે ખેંચે છે, જે આકર્ષે છે એને કૃષ્ણ કહેવામાં આવે છે. આપણે દુનિયા એટલે કે તમે દુનિયાને ખેંચો છો. અર્જુન શું કહે છે કે તમે દુનિયાને ખેંચો છો, તમે દુનિયાને આકર્ષિત બનાવો છો અને તમે અમારા કુળને ક્યાં ખેંચીને લઈ જશો? આ પ્રશ્ન. કુળ તો અમારું બધું ખલાસ થઈ જાય, તો નવું કુળ જે કાંઈ ઊભું થાય તો એની અંદર કેવી રીતના પરિણામ આવશે એ અમને ખબર નથી. તેથી તમે ખેંચી અને જ્યાં યોગ્ય લાગે ત્યાં અમારા કુળને તમે ખેંચી જાઓ. આકર્ષો તો તમે અમારા કુળને ક્યાં કહેશો? આમ પ્રથમ સંબોધન કૃષ્ણના નામથી અહીંયા અર્જુન કરે છે. પહેલા નામથી સંબોધન કર્યું કૃષ્ણ અને બીજું સંબોધન છે એનું કેવું? વાર્ષ્ણેય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમે અમારા કુળને યોગ્ય જગ્યામાં ખેંચજો. આવું સૂચન કૃષ્ણ સંબોધનથી અર્જુનને કહેવા માગે છે. અધર્મ અમારા કુળને ઢાંકી દેવાનો છે. અધર્મ અભિભૂત એટલે કે વધી જવાનો છે. તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમે અમારા કુળને ખેંચીને સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરજો. કદાચ વ્યાસને લાગ્યું છે કે આખું કુળ જો ખલાસ થઈ જાય, કુરુકુળ વંશ જો આખો ખલાસ થઈ જાય અને પાછળ વધે એ તો બધી વર્ણશંકર પ્રજા થાય. એનું કુળ કાંઈ નક્કી હોય? કુળ તો આખી પરંપરા છે. પુત્ર હોય એનો પુત્ર, એનો પુત્ર, આમ આખું જે થાય એ હવે બધું ખલાસ થઈ જાય તો ગમે તે સ્ત્રી ગમે ત્યારે આવી રીતના સંસાર કરે, એમાંથી ગમે તેવા પુત્ર થાય તો એ તો બધા વર્ણશંકર થાય અને વર્ણશંકર થાય એને કોઈ કુળ હોતું નથી. તેથી હું યુદ્ધ કરું અને યુદ્ધની અંદર આ અનુભવી જ્ઞાનીઓ અને જે સારા બધું જાણકાર જે લોકો છે ને એ તો આ દુનિયામાંથી જતા રહેવાના છે. તો પાછળ બધા વધે એના દ્વારા આખો જે સમાજ છે ને એ વર્ણશંકર પ્રજા આખી બધી પેદા થાય. વર્ણશંકર પ્રજા થાય તો એને તમે ક્યાં ખેંચી જશો? અમારું કુળ તો વધશે પણ એમાં એનો કોઈ પરંપરાઓ એને કોઈ એની પાસે નથી. અધર્મ અમારા કુળને ઢાંકી દેવાનો છે. અધર્મ અભિભૂત પછી જવાનો છે. તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમે અમારા કુળને ખેંચો. પછી બીજો શબ્દ વાપર્યો છે હે વાર્ષ્ણેય. ભગવાનનું બીજું નામ શું છે? વાર્ષ્ણેય. વાર્ષ્ણેય શબ્દનો અર્થ થાય છે વૃષ્ણિ સંઘનો અધિનાયક. વૃષ્ણિ સંઘ હતું ને આખું યદુવંશમાં, એ વૃષ્ણિ સંઘનો આવી રીતના અધિનાયક એટલે એનો મુખ્ય નાયક કોણ? કૃષ્ણ. વૃષ્ણિ સંઘનો અધિનાયક શ્રેષ્ઠ નાયક તમે છો. વૃષ્ણિ જે સંઘ છે તેના આપ અવતાર છો. વૃષ્ણિ પરંપરાના આપ વંશજ છો. આ ઉપદેશી અર્જુન અહીંયા વાર્ષ્ણેય શબ્દ વાપરે. તમે આખા વૃષ્ણિ સંઘના અત્યારે અધિનાયક છો એના માટે આ શબ્દ વાપરે છે. યુદ્ધ થવાની એટલે કે યુદ્ધ થવાથી અમારા વંશજો અમારું કુળ નાશ થઈ જશે તો પછી અમારું કુળ કયા નામથી ઓળખાશે? આખી જે પરંપરા છે, આખું બધું સનાતન ધર્મ છે, એ યુદ્ધ થાય તો બધું નષ્ટ થઈ જાય. બાકી વધે એ વર્ણશંકર. તો વર્ણશંકર પ્રજા અમારા કુળની અંદર જે ઉત્પન્ન થાય એને તમે કયા કુળથી સંબોધન કરશો? આવું ભગવાનને એક સૂચન અર્જુન કરતો હોય એવું અહીં વ્યાસ લખે છે. યુદ્ધ થવાથી અમારા વંશજો અમારું કુળ નાશ થઈ જશે તો પછી અમારું કુળ કયા નામથી ઓળખાશે? કુળ નાશ થાય તો સનાતન ધર્મ પણ ખલાસ થઈ જાય, તો અધર્મથી ધર્મ ઢંકાઈ જાય, અમારું કુળ અભિભૂત થઈ જાય. અને જો અમારું કુળ અભિભૂત થઈ જાય તો સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય. સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય તો અમારા કુળમાં આવનાર દરેક પ્રજા વર્ણશંકર બની જાય. દરેક પ્રજા જે કાંઈ વાંહે વધે ને એ જે પ્રજા થાય ને એ બધી વર્ણશંકરો. તમને એ પ્રશ્ન છે કે આપ વૃષ્ટિ સંઘના અભિનાયક છો, પ્રમુખ છો. તેથી હે ભગવાન અમને બતાવો કે અમારું કુળ નાશ થઈ ગયા પછી પાછળ રહેલી જે પ્રજા વર્ણશંકર થાય છે એના માટે તમે કયો સંબોધન ને કયું નામ તમે આપશો? તો પછી હવે અમારા કુળમાં જન્મનાર વંશજો કયા કુળમાં ગણાશે? તેથી આ શ્લોકમાં સંબોધન કૃષ્ણ અને વાર્ષ્ણેય આ બે શબ્દ વ્યાસે
અહીંયા અર્જુનના મોઢામાંથી બોલાવ્યા છે. તેથી અહીં કહે છે અધર્માભિભવાત કૃષ્ણ પ્રદૂષ્યંતિ કુલ સ્ત્રિયા. ધર્મનું પાલન કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે. અર્જુનનું શું કહેવાનું છે કે ધર્મનું પાલન કરવાથી અંતઃકરણ માણસનું શુદ્ધ થઈ જાય છે. ધર્મનું પાલન કરવાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે. અંતઃકરણ શુદ્ધ બનવાથી બુદ્ધિ સાત્વિક બને છે. સાત્વિક બુદ્ધિમાં શું કરવું જોઈએ અને શું નહીં કરવું જોઈએ એનો વિવેક જાગ્રત રહેતો હોય છે. પરંતુ જ્યારે અધર્મ વધી જાય છે ત્યારે આચરણો અશુદ્ધ થવા લાગે. અહીં અર્જુનની જબરજસ્ત દલીલ છે કે માણસ જો ધર્મનું પાલન કરે તો માણસનું દરેક જે અંતઃકરણ હોય છે એ શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ જાય છે. પણ એકવાર ધર્મ ગયો અને અધર્મ માણસના જીવનમાં જો આવી ગયો તો શું પરિણામ થશે એનું વર્ણન અત્યારે અર્જુન કરે છે કે હે ભગવાન, પરંતુ જ્યારે અધર્મ વધી જાય છે ત્યારે આચરણો અશુદ્ધ થવા લાગે છે, જેથી અંતઃકરણ અશુદ્ધ થઈ જાય છે. અંતઃકરણ અશુદ્ધ થવાથી બુદ્ધિ તામસી થઈ જાય. અંતઃકરણ જો અશુદ્ધ થઈ જાય તો બુદ્ધિ કેવી થઈ જાય? તામસી. તામસી બુદ્ધિ થઈ જાય છે. અને તામસી બુદ્ધિ થવાથી મનુષ્ય અકર્તવ્યને કર્તવ્ય, કર્તવ્યને અકર્તવ્ય માનવા લાગે. જે કરવા જેવું છે એ નથી કરતો અને નથી કરવા જેવું એ કરવા લાગે છે. શા માટે? તો કે ધર્મથી માણસનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે, પણ એ ધર્મ જો જીવનમાંથી જાય, સમાજમાંથી જાય, કુળમાંથી જાય તો એની જગ્યાએ અંતઃકરણ અશુદ્ધ થઈ જાય છે. અને અશુદ્ધ થયેલું જે અંતઃકરણ છે એ તામસી વૃત્તિને પકડે છે. અને તામસી વૃત્તિ જો માણસની એકવાર અંદર આવી જાય તો ન કરવાનું કાર્ય કરે અને કરવા જેવું કાર્ય રહી જતું હોય છે. તો આના માટેનો ઉકેલ શું? આવો પ્રશ્ન અત્યારે યુદ્ધ કર્યા પછી હું યુદ્ધ કરું, લડું અને આ બધા ખલાસ થઈ જાય તો પાછળ આવી રીતની જે પ્રજા વધે છે એની અંદર અધર્મ પ્રસરી જાય છે. અને અધર્મ પ્રસરતા એની બુદ્ધિ તામસી બની જાય છે. તામસી બન્યા પછી બાકી રહેલો જે સમાજ છે ને એ ન કરવાનું કરે અને કરવાનું બાકી રહી જાય છે. આ મારા મનનો મૂંઝવતો એક મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે. ભગવાનની સામે આ ખુલ્લો થઈને અર્જુન એના મનની અંદર, એની બુદ્ધિની અંદર, એના વિચારોની અંદર યુદ્ધ થયા પછીના પરિણામો કેવી રીતના આવશે એ જબરજસ્ત બધી દલીલો અર્જુન અત્યારે ભગવાનની સામે કરે છે. તેથી હે ભગવાન, બુદ્ધિ તામસી થવાથી મનુષ્ય અકર્તવ્યને કર્તવ્ય અને કર્તવ્યને અકર્તવ્ય માનવા લાગી જાય છે. અર્થાત એનામાં શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરુદ્ધ વિચારો આવવા લાગે. શાસ્ત્રે જે નથી કીધું ને તે એના મનની અંદર આ બધી વાતો ઘૂસવા લાગે. શાસ્ત્રે જે પ્રમાણે કીધું છે એ પ્રમાણે ચાલે તો માણસનો ઉદ્ધાર અને માણસને મોક્ષ ગતિ મળે. પણ શાસ્ત્રે કીધું છે એ પ્રમાણે ન કરતા પોતાની મનમાની જો કરવા લાગે ને તો સમાજની અંદર વિપરીત આખો સમાજ ઊભો થઈ જાય છે. એમ અહીંયા ભગવાનને દલીલ કરતા કહે છે. અર્થાત એનામાં શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરુદ્ધ વિચારો આવવા લાગે છે. આ વિપરીત બુદ્ધિને કારણે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત અર્થા અભિચારણી બની જાય, ન કરવાનું કાર્ય કરવા લાગે. શાસ્ત્રે જે કીધું છે એ કરતો નથી. આજે પણ સમાજમાં આપણે જોઈએ તો શાસ્ત્ર કહે છે એમાં મોટા ભાગને કોઈને કાંઈ કરવું નથી. પોતાના મનમાં આવે એવું અધ્યાત્મ, પોતાના મનમાં આવે એવી ભક્તિ, પોતાના મનમાં આવે એવો સંપ્રદાય, પોતાના મનમાં આવે એવું તિલ, આ બધું છે પોતાના મનમાં આવે એવું. શાસ્ત્રે કીધું છે કંઈક અને આપણે કરતા રહેલા કંઈ છે. તેથી સમાજની અંદર ગમે તેટલી મોટી કથાઓ થાય, કરોડો લાખો લોકો ભેગા થાય, કરોડો રૂપિયા ખર્ચાય, પણ માણસની અંદર પરિવર્તન આવતું નથી. એનું કારણ શું છે? શાસ્ત્ર જે પ્રમાણે કહે છે એ પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરે તો સમાજની અંદર બધી જ વાતો આવે છે. શાસ્ત્રે કીધું છે કે કર્યા વગર કાંઈ મળતું, આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, બરોબર ને? બહુ સ્પષ્ટ કીધું છે કે કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી અને કરેલું ફોગટ જતું નથી. આ શાસ્ત્રનો એક સિદ્ધાંત છે. આ શાસ્ત્ર સમાજને કીધેલી વાત છે. એ સમાજ જો ભૂલે અને કર્યા વગર મને વિદ્યા જોઈ, કર્યા વગર મને વિત્ત જોઈ, કર્યા વગર મને મોક્ષ જોઈ, કર્યા વગર મને મુક્તિ જોઈ તો ક્યાંથી મેળ પડે? શાસ્ત્ર તો એમ કહે છે કે કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી. તારે ધન જોતું હોય છે ને
તોય પણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડશે. તારે જ્ઞાન અથવા વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની હશે ને તો પણ માણસે પુરુષાર્થ કરવો પડશે. સમાજની અંદર તારે યશ અને કીર્તિ જોતો હશે ને તો પણ તારે પુરુષાર્થ તો કરવો જ પડશે. આજે પુરુષાર્થ કર્યા વગર મને ધન જોઈએ છે, પુરુષાર્થ કર્યા વગર મને વિદ્યા જોઈએ છે, એ બે રાખે તો વાંધો નહીં, પણ પ્રયત્ન કર્યા વગર મને ભગવાન પણ મને જોઈએ છે. તેથી કોઈ બાપજી મારા ઉપર હાથ મૂકી દે અને મારું કલ્યાણ થઈ જાય એટલે ઘણીવાર બાપજીના પગ પકડતો એની વાં દોડતો દોડતો ઘણી જગ્યાએ હરતો ફરતો રહેલો છે. એટલે પ્રયત્ન કર્યા વગર આ જગતમાં કોઈને કશું કાંઈ મળતું નથી. આપણે અત્યારે જે કાંઈ મળે છે ને એ આપણા પૂર્વજન્મનું કર્મ પ્રયત્ન છે ને એને હિસાબે અત્યારે જે કાંઈ આપણે મળતું રહેલું છે એ બધું મળે છે. એટલે અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, હું યુદ્ધ કરું અને યુદ્ધની અંદર આવા બધા અનુભવીઓ, જ્ઞાનીઓ અને સંસ્કાર સમાજમાં પીરસનારા લોકો, જે અનુભવી લોકો સમાજમાંથી વયા જાય અને સમાજમાંથી વયા જાય તો બાકી વધે. આવી રીતના આવી પ્રજા વધે અને એનાથી આખી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, સ્ત્રી દૂષિત બને અને તો આવી રીતનું થાય તો સમાજમાં અધર્મ ફેલાઈ જાય છે. અને એકવાર જો અધર્મ માણસની અંદર જો ફેલાઈ જાય તો ન કરવાનું માણસ કરે. અને શાસ્ત્રે, અહીં શબ્દ બહુ સ્પષ્ટ હોય કે શાસ્ત્રે જે પ્રમાણે કીધું છે એ પ્રમાણે ન કરતા પોતાના મનમાં આવે એવી રીતની વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થયા પછી એના મનમાં આવે એવી રીતનું કરવા લાગે છે. તેથી આવી રીતનું કહે છે ને કે આવી રીતનો એક સમાજ આખો ઊભો થાય છે. એટલે કે શાસ્ત્રની મર્યાદાની વિરુદ્ધ વિચારો આવવા લાગે છે. આ વિપરીત બુદ્ધિને કારણે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત અથવા વ્યભિચારણી બની જાય. લાંબી દ્રષ્ટિથી અર્જુન અત્યારે ભગવાનને અત્યારે અધર્મનું રાજ્ય શું છે સમાજની અંદર ચાલે, ધર્મને દબાવી દે અને એકવાર જો ધર્મ દબાઈ જાય તો સમાજ કેવી રીતનું નિર્માણ થાય છે એનું સ્પષ્ટ દર્શન અર્જુન અત્યારે 41 શ્લોકની અંદર ભગવાનની સામે આ દલીલ ધરે છે. ભગવાનને કહે છે, સ્ત્રીસુ દુષ્ટા સુવાશ્રેય જાયતે વર્ણશંકર. સ્ત્રીઓ દૂષિત થવાથી વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થઈ જાય છે. પરસ્પરસ વિરુદ્ધ ગુણોના મિશ્રણથી જે ચીજ બને છે તેને શંકર કહે છે. જ્યારે કર્તવ્યનું પાલન નથી થતું ત્યારે ધર્મશંકર, વર્ણશંકર, જાતિશંકર, કુળશંકર, વેશશંકર, ભાષાશંકર, આહારશંકર વગેરે અનેક શંકર દોષો સમાજની અંદર આવી જાય છે. આટલા દોષો સમાજની અંદર આવી જાય. એકવાર જો યુદ્ધ થાય અને યુદ્ધમાંથી આવી રીતના સજ્જન, સારા, જ્ઞાની અને અનુભવી લોકો સમાજમાંથી જ્યારે ખલાસ થઈ જાય અને બાકીની પ્રજા રહે છે એ ધર્મનું આચરણ કરી અને ધર્મને મોટો કરીને અધર્મને જ્યારે દબાવી દેશે અને અધર્મ જે વખતે દબાઈ જાય છે ત્યારે આટલી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. લખ્યું છે કેટલું? એટલે કે ધર્મશંકર, પછી વર્ણશંકર, જાતિશંકર, કુળશંકર, એટલે કે વેશશંકર, ભાષાશંકર, આહારશંકર વગેરે અનેક સંસ્કારોના દોષો સમાજની અંદર આવી જાય. આટલી બધી ઊંડાણથી અત્યારે અર્જુન ભગવાનને આ દલીલ કરતા એને આ કહે છે, સ્ત્રીઓ દૂષિત થવાથી વર્ણશંકર પેદા થઈ જાય છે. પુરુષ અને સ્ત્રી બંને જુદી જુદી જાતના હોવાથી એમનાથી જે સંતાનો જન્મે છે તેને વર્ણશંકર કહેવામાં. વર્ણશંકરનો અર્થ અહીંયા શાસ્ત્રકારોએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં બહુ સરસ રીતે અહીંયા વ્યાસે સમજાવ્યો છે. અહીંયા અર્જુન પણ ભગવાનને કહે છે વર્ણશંકર પ્રજા કેવી રીતે કે સ્ત્રી પણ બીજા કુળની હોય અને પુરુષ પણ બીજા કુળનો હોય, આ બંધાનું સંકરણ થાય અને એના દ્વારા જે બાળકનો જન્મ થાય છે એને વર્ણશંકર કહેવામાં આવે છે. અર્જુન અહીં કૃષ્ણ સંબોધન આપીને એ કહી રહ્યા છે કે આપ બધાને ખેંચનાર હોવાથી કૃષ્ણ કહેવાય છો, તો આપ એ બતાવો કે અમારા કુળને આપ કઈ તરફ ખેંચો, અર્થાત ક્યાં લઈ જાઓ. કૃષ્ણ શબ્દથી અર્જુન ભગવાનને કહેવા માગે છે કે અમારા કુળને આ બધું જે છે એ ખલાસ થયા પછી જે કુળ આખું નવું જે ઊભું થશે એને તમે ક્યાં લઈ જવા માગો છો. બીજો વાસને સંબોધન કરવાનો ભાવ એ છે કે આપ વૃષની સંઘમાં આવતા લેવાને કારણે વાસને કહેવાય છો.
પરંતુ જ્યારે અમારા કુળ વંશનો નાશ થઈ જશે ત્યારે અમારો વંશજો કયા કુળના કહેવાશે? આથી કુળનો નાશ કરવો યોગ્ય નથી. એકવાર કુળનો નાશ થઈ જાય અને પછી અમારું વાહે વધશે, એમાં વર્ણશંકર નામની પ્રજા થશે, તો એને તમે કયા કુળથી ઓળખાવશો? તેથી કુળનો નાશ કરવા હું માગતો નથી, તેથી મારે લડવું નથી. ભાઈ, મૂળ વસ્તુ શું છે કે આ બધી દલીલો અલગ અલગ ટાઈપની અલગ અલગ શ્લોકની અંદર નવી નવી દલીલો કરીને ભગવાનની સામે મૂકે છે. મૂળ મુદ્દો એનો એ છે, સ્વજનો ઉપર એને મોહ થઈ ગયો છે અને સ્વજનનો મોહ એના મગજમાંથી જાતો નથી. અને સ્વજનનો એકવાર મોહ ઉત્પન્ન થાય ને પછી સ્વજનોને મારીને મારે 3 લોકનું રાજ્ય મળતું હોય તો પણ મારે જોતું નથી. આવું કહેવા માટે અર્જુન વારંવાર કહે છે. એટલે મૂળ વસ્તુ, કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે વિચાર ઉપર જો માણસને મોહ થઈ જાય ને તો એ મોહ કાઢવા માટે નવી નવી તર્ક દલીલો એને બચાવવા માટે ઘણીવાર આવી રીતે ઘણા લોકો કરતા હોય છે. અર્જુનનું કહેવું છે કે અધર્મ અભિભૂત થશે. બીજું કહેવું છે કે યુદ્ધથી સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે. અને ત્રીજું કહેવું છે કે વર્ણશંકર પ્રજા થશે. આ શ્લોકમાં 3 વાતો અહીંયા વેદવ્યાસ લખે છે અને અર્જુન અત્યારે જબરજસ્ત દલીલ કરતા કહે છે. એક તો ધર્મ અભિભૂત થશે એટલે ધર્મ દબાઈ જાય અને અધર્મ ફૂલો ફાયલો રહે, એક એનું આ કહેવાનું છે. બીજું કહેવાનું છે આ યુદ્ધ થશે અને એની અંદર આવા યોદ્ધાઓ જો મૃત્યુ પામશે તો સ્ત્રીઓ દૂષિત થશે. ત્રીજું અર્જુનનું એમ કહેવાનું છે કે સ્ત્રીઓ જે વખતે જે કાળમાં દૂષિત થાય ને એ સમાજ આખો બાળકોને જે જન્મ આપે ને એ બધી પ્રજા વર્ણશંકર થાય છે. આ 3 વાતો અર્જુન અત્યારે ભગવાનની સામે ધરે છે. યુદ્ધ થશે તો આ ક્રમશઃ પરિણામો આવશે. તેથી ભગવાન, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. ન યુદ્ધ કરવાના પાયામાં સ્વજનનો મોહ છે. અર્જુનના યુદ્ધ ન કરવાના કારણોમાં એટલે કે નિર્ણયોમાં અને પાયામાં મૂળમાં મુખ્ય હેતુ તો સ્વજનો છે અને સ્વજનો પ્રત્યેને મોહ થયો છે અને મોહને હિસાબે એ યુદ્ધ કરવાની અત્યારે હાવ ના પાડે છે. અને અનેક કારણો અત્યારે ભગવાનની સામે ધરે છે કે ભગવાન, મારે યુદ્ધ કરવું નથી. યુદ્ધ કરું તો આવી એક પરંપરા જે છે ને એ પરંપરા આખી સનાતન ધર્મની ખલાસ થઈ જાય, કુળ ધર્મ ખલાસ થઈ જાય. કુળ ધર્મ ખલાસ થાય પછી સમાજની અંદર કેવી રીતની પ્રજા ઉત્પન્ન, આ બધી દલીલો અત્યારે ભગવાનની સામે કરે છે. મૂળ વસ્તુ સ્વજનો પ્રત્યે એટલો બધો એને પિતામાં ભીષ્મ અને દ્રોણ પ્રત્યે મોહ જાગ્યો છે ને એ મોહ અત્યારે એના મગજમાંથી જાતો નથી. અને પોતાના વાતને સાચી કરવા માટે ગમે ત્યાંથી ગમે તેવા કારણો લઈ અને વારંવાર ભગવાનની સામે એકાદ કારણ મૂકી દે છે. અને અર્જુનના પાયામાં અને મૂળમાં મુખ્ય હેતુ તો સ્વજનો માટેનો જ મોહ છે. અને સ્વજનોના મોહને લીધે અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું. એના મગજમાં એક જ વાત ફિટ થઈ ગઈ છે કે મારે યુદ્ધ કરવું નથી. અને યુદ્ધ ન કરીએ તો કરું તો કેવા પરિણામો આવે અને એ પરિણામો વારંવાર કહે છે. યુદ્ધ કરવામાં પોતાની બદનામી ન થાય અને ભગવાનને મનાવી શકાય માટે અર્જુન ભગવાન સામે દલીલો કરે છે. શું કહે છે? આ પોતાની બદનામી, ક્ષત્રિય હોવા છતાં હું યુદ્ધ ન કરું તો મારી બદનામી થાય. કારણ કે ક્ષત્રિય હંમેશા તો યુદ્ધની અંદર કાં તો મૃત્યુ પામીને કાં તો જીતીને જ પાછો પડે, ત્યાં સુધી પાછો ફરતો. યુદ્ધના મેદાનમાં ગયા પછી ક્ષત્રિયનો બચ્ચો કોઈ દિવસ પાછી પાની કરતો નથી. હવે યુદ્ધમાં તો પહોંચી ગયા છે, બંને બાજુ સેના તો ગોઠવાઈ ગઈ છે અને હવે જો હું પાછી પાની કરું તો લોકો મને નપુસંગ અને આવી રીતનું કહે, એટલે હવે મારે એમાંથી બચવા માટે શું કરવાનું? એટલે ભગવાનની સામે અનેક પ્રકારની દલીલો અહીં કહે છે. યુદ્ધ કરવામાં પોતાની બદનામી ન થાય અને ભગવાનને મનાવી શકાય માટે અર્જુન ભગવાન સામે આવી અનેક પ્રકારની વારંવાર દલીલો કરતો રહેલો છે. અને એટલી પાવરફુલ દલીલો છે કે વ્યક્તિના મગજમાં જે ઘૂસી જાય છે ને તે સાબિત કરવા માટે ચારે બાજુથી ફિલોસોફી વાપરી અને દલીલો કરે. પોતાની વાતને સાબિત કરવા માટે ગમે ત્યાંથી ગમે તેવા આવી રીતની વાતો કાઢી અને અહીંયા મૂકતો રહેલો છે. અમેરિકાની એક ઘટના બની, કદાચ તમે પેપરમાં ઘણા વર્ષો પહેલાં એક લેખ આવ્યો હતો. એની અંદર એક વાત હતી કે 13નો આંકડો છે ને એ અપશુકનીય છે. કેવો? ઘણા લોકો એમ કે 13નો આંકડો કેવો છે?
અને 13 જો આપણો એપાર્ટમેન્ટ હોય ને એમાં 13મો માળ હોય ને તો કે ભાઈ આપણે લેવો નથી, ઓલો કે ભાઈ લાખ રૂપિયા ઓછા આપજો, તોય કે નહીં. પણ એક મગજમાં ફિટ થઈ ગયેલી વાત છે. એ મગજમાં ફિટ થઈ ગયેલી વાત અમેરિકાનો એક સંશોધક હતો, એણે નક્કી કર્યું કે આ 13નો આંકડાથી લોકો બીવે છે શા માટે, અથવા ગભરાય છે શા માટે, 13ના આંકડાને લોકો પસંદ શા માટે કરતા નથી. આવી એના મનમાં હતી. એને એમ થયું કે મારે 13 નંબરનો આંકડો લોકોના મગજમાં એટલો બધો ઘુસાડી દેવો છે ને, આવતીકાલે 13 નંબરની વસ્તુ કોઈ લેવા માટે તૈયાર થાય નહીં. એનું આવડું મોટું પુસ્તક લખ્યું છે, કેવડું વાંચવા જેવું છે. એ પુસ્તકની અંદર 13 નંબરનો આંકડો માણસને ક્યાં લઈ જાય છે, કેવી રીતનો પસાડે છે ને, એ બધા એને કર્યા છે. એટલે એણે શું કર્યું, એને પુસ્તક લખવું હતું કે 13 નંબરનો અપશુકન આંકડો છે ને એ સમાજના ભેજામાં મારે ઘુસાડવાનો છે. તેથી બધી જગ્યાએ જાય અને 13 નંબર દ્વારા અથવા 13 આંકડાથી જેને કાંઈ નુકસાન થયું હોય, 13 નંબરના ઘરમાં કોઈ રહેતું હોય અને એની પાસે જાય, એનું ઇન્ટરવ્યૂ લે, એની પાસે બેસે કે ભાઈ તમારા ઘર, એ કે અમારા ઘરમાં તો ભાઈ અમે જેદુનું આ લીધું ને તેથી બીમારી જાતી, હાથમાં પેન લે અને એ બધું નેગેટિવ હોય ને કે 13 આંકડાથી આ ઘરમાં આવ્યા પછી આને કેટલી નુકસાની ગઈ ને એ બધું લખે. પછી કોઈની દુકાને જાય અને દુકાને જઈને જોવે કે 13 નંબરની દુકાન છે, એટલે ઘૂસે અંદર. અને ઘૂસે એટલે પછી કે ભાઈ 5 વર્ષથી દુકાનમાં બેઠા છીએ પણ માંડ ખાવાના રોટલા મળે, લખવાનું શરૂઆત. આમ જ્યાં 13 નંબરથી જેને નુકસાની ગઈ હતી ને એને એક પુસ્તક લખવું હતું કે 13 નંબરનો આંકડો એકદમ ભયંકર છે. એ સમાજની સામે એને પ્રસ્તુત કરવાનું હતું. એટલે આખા અમેરિકાની અંદર વર્ષો સુધી માણસ ફેર્યો અને આવડું મોટું પુસ્તક લખ્યું. કેટલું કે 13 નંબરનો આંકડો મહાન ભયંકર છે. 13 નંબરની ગાડી કોઈ લે નહીં. ઓલો કે ભાઈ તમે લઈ જાઓ ને થોડાક રૂપિયા, એ કે ભાઈ અમારે 13 નંબર. એટલું સમાજના મગજમાં ઘુસાડી દીધું. આજે પણ અમેરિકાની અંદર મોટા જે એપાર્ટમેન્ટો બને ને એમાં 12થી સીધો 14 નંબર આપવામાં આવે, 13 નંબર આપવામાં આવે. આટલું એ ભાઈએ પ્રયત્ન કર્યો કે 13 નંબરનો આંકડો મારે મગજમાં, બધા માણસના મગજમાં ઘુસાડવો છે અને પ્રયત્ન કર્યા, વર્ષો સુધી પ્રયત્ન કર્યા, આખી બુક લખી. એટલે કે અમેરિકાનો એક માણસ 13ના આંકડા પર એક બુક લખી. 13 તારીખે જે લોકો જન્માતા ને એને ઘેરે પહોંચી જાય કે 13 તારીખે કોણ જન્મ્યું છે, એ જન્મા પછી એની કેવી વૃદ્ધિ થઈ છે, કેવું થયું છે. અને નેગેટિવ સારું થયું હોય ને તો એ ભાઈને લખવું નહોતું, પણ કેવું 13 નંબરમાં અથવા 13 નંબરને 13 તારીખે જન્મેલો જે બાળક છે એનું જો સારું થયું હોય તો કાંઈ નહીં, બરાબર. પણ એમાં જો કાંઈ તકલીફ હોય, બીમારી આવી હોય, હાજો ન રહેતો હોય, ભણવા ન જતો હોય, મગજમારી કરતો હોય તો એ સીધું લખવા માટે બે. આવી રીતનો એટલે અહીં કહે છે ને કે એક બુક લખી અને 13 તારીખે જે જગ્યાએ અઘટિત પ્રસંગો બન્યા ને ત્યાં જાય, બીજે ક્યાંય નહીં. 13 તારીખમાં જે અઘટિત પ્રસંગો બન્યા હોય એની પાસે જાય અને પૂછે ભાઈ તમારે કેમ થયું, એ કે આ 13 નંબરનો આંકડો બહુ ખરાબ થયો. એ પેન હાથમાં લે ને લખવાનું ચાલુ કરી દે એમ. એટલે કે જગ્યાએ અઘટિત પ્રસંગો બન્યા તે બધા બુકમાં લખ્યા, પ્રચાર કર્યો. આજે 12 પછી 14મો માળ અમેરિકામાં જાઓ ને તો 13મો માળ ક્યાંય એટલું લોકોના મગજમાં બુક દ્વારા, અને પછી એ બુકો એટલી બધી વેચાણી, લોકો વાંચવા માંડ્યા કે ભાઈ આપણે 13 નંબરની વસ્તુ કે 13 નંબરના ઘરમાં કે 13 નંબરની દુકાન આપણે લેવી. આટલું બધું એને મગજમાં ઘુસાડી દીધું. એમ અર્જુન અહીંયા મારે લડવું નથી તો ભગવાનના મગજમાં એટલું બધું ઘુસાડી દઉં ને તો ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, હાલ નહીં, હું જાઉં દ્વારકામાં ને તું જા જંગલમાં, તારે જ્યાં તપસ્યા. આ અર્જુનના મગજમાં ઘુસાડવા માટે આ એટલી બધી પાવરફુલ દલીલો કરે છે. અને એ દલીલો ખરેખર આપણા જેવો હોય તો કે આપણે વાત સાચી હો ભાઈ, અર્જુનભાઈ કે છે બરોબર, કે આવું આપણે ઘણીવાર થાય એમ કે બરોબર. તો કહેવાનો અર્થ કે સંશોધન કરનારાના મગજમાં એક વાત ફિટ થઈ હતી કે 13 નંબરના લોકોના મગજમાં ખરાબ ઘુસાડવું છે. આખા પુસ્તકમાં દલીલો કરી છે અને એને સાબિત પણ કરી બતાવ્યું છે કે 13 નંબરનો આંકડો ખરાબ છે. એવું જ અર્જુન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયમાં કરે છે. એવું જ કરે છે. શું કરે છે? અને અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, એ અહીં સાબિત કરવું છે. તેથી એના પાયામાં જે કાંઈ વાતો દલીલો હોય ને એ ચારેય બાજુથી ગોતી અને દરરોજ એક દલીલ ભગવાનની સામે મૂકી દે છે. પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એમ કે ચાલે છે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા
અધ્યાય પહેલો અર્જુન વિષાદ યોગ. એમાં અર્જુનનો અત્યારે વિષાદ હાલે છે. કેવો? દુઃખ. બધું દુઃખ વ્યક્ત ભગવાનની સામે કરે છે કે લડાઈ થાય તો આવી રીતનું બધું થાય, એટલે વિષાદની વાત અત્યારે કરે છે. અને એમાં આપણે જોતા હતા કે બે વસ્તુ અહીંયા આ શ્લોકની અંદર આપણે વ્યાસ સમજાવવા માગે છે કે યુદ્ધ થાય, અર્જુન લડે તો આવી રીતના યુદ્ધની અંદર ઘણા બધા જ્ઞાની પુરુષો છે, સજ્જન પુરુષો છે, જે અનુભવી પુરુષો છે, એ બધા જતા રહે અને પાછળ જે પ્રજા વધે ને એ બધા કેવી રહે તો કે વર્ણશંકર પ્રજા રહે અને એમાંથી બધા ઉત્પન્ન, એવી દલીલ અહીં કરે છે. એનો વિચાર અત્યારે આપણે કરીએ છીએ. એવું જ અર્જુન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયમાં કરે છે. અર્જુનને યુદ્ધ નથી કરવું, પાયામાં મોહ જ છે. હું યુદ્ધ નથી કરવું એટલે ગમે ત્યાંથી ગમે એવા આવી રીતના દલીલો શોધી લાવે છે. મોહના લીધે યુદ્ધ નથી કરવું, માટે યુદ્ધ ન કરવા માટેના એટલે કે જુદા જુદા આવી રીતના પ્રસંગો ગોતી અર્જુન ભગવાનની સામે મૂકે છે. જુદી જુદી દલીલો કરે છે. કોની સામે? તો કે ભગવાનની સામે. દલીલો કોની સામે કરે છે? ભગવાનની સામે દલીલો કરે છે. ભગવાન શાંત ચિત્તે બધી જ દલીલો એકદમ સાંભળતા રહેલા છે. ધ્યાનથી સાંભળે છે. ચિત્તે બધી દલીલો સાંભળે છે. અને આ શ્લોકમાં દલીલ એટલે કે દલીલ અધર્મ અભિભૂત થશે તો કુળની સ્ત્રીઓ નાશ થશે, આવું બધું દલીલો ભગવાનને કરતો રહેલો છે. આ શ્લોકમાં દલીલ સ્વરૂપે આ 3 શબ્દો અહીંયા વ્યાસે લખ્યા છે અને ભગવાનની સામે અત્યારે આ 3 વાતો મૂકે છે. એક તો કુલ સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય અને પછી વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય અને ધર્મ દબાઈ જાય અને અધર્મની વૃદ્ધિ થાય. 3 વાતો અહીંયા ભગવાનની સામે યુદ્ધ કરું તો એના પરિણામ રૂપે સમાજમાં આ વસ્તુ ઊભી થાય એવી જોરદાર દલીલ અત્યારે આ અર્જુન ભગવાનની સામે કરે છે. આપણને પ્રશ્ન થાય કે યુદ્ધથી અધર્મ કેવી રીતે વધે? યુદ્ધ થાય તો આપણને ઘણા બધા યુદ્ધ તો હાલે છે કે નહીં? ઘણી બધી જગ્યાએ ઘણા બધા દેશો આજે ઘણા 2 વર્ષથી લડતા રહેલા છે. તો એ છે આપણને પ્રશ્ન થાય કે યુદ્ધથી અધર્મ કેવી રીતે વધી જાય? યુદ્ધમાં યોદ્ધાઓ વીર ગતિને પામે એટલે અધર્મ ફેલાય. કેવા યોદ્ધાઓ જે હતા ને એ વીર ગતિને પામે. 40 લાખથી ઉપર યોદ્ધાઓ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અત્યારે બધા બંને સેનાઓમાં આવીને ઊભા રહ્યા. એ બધા યોદ્ધાઓ જો આવી રીતના વીર ગતિ પામે તો સમાજ એકદમ અધપતનના ખાડામાં જતો રહે. બીજી વાત, ગજદળ, પાયદળ, અશ્વદળ વગેરે એ સિવાયના પણ ઘણા યોદ્ધાઓ યુદ્ધની અંદર કુરુક્ષેત્રમાં આવેલા છે. આ 40 લાખ યોદ્ધાઓ તો છે જ, પણ એ સિવાયના ઘણા બધા યોદ્ધાઓ એટલે 50 લાખથી ઉપર યોદ્ધાઓ અત્યારે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં લડવા માટે બંને પક્ષમાંથી અત્યારે ઊભા છે. એમ કે અનુભવી લોકો જાય. યુદ્ધથી શું થાય? અર્જુનની દલીલ છે કે હે ભગવાન, જો યુદ્ધ થાય અને હું યુદ્ધ કરું તો અનુભવી લોકો જાય, કારણ કે મારા ગાંડવીની સામે કોઈ ટકી હગવાનું નથી. એને ડર તો હતો જ નહીં, કારણ કે એકલા હાથે કેટલા બધા યુદ્ધો એણે જીતા હતા. અહીં તો ભગવાન એની જોડે છે. સ્ત્રીના રૂપની અંદર પણ એણે યુદ્ધો જીતેલા છે, બરાબર ને? તો અહીં તો ભગવાન જોડે છે અને યુદ્ધમાં ખાસ લડવા માટે જ આવ્યો છે, તો એને ડર તો છે નહીં. ડર નથી એટલે જેવો પિતામાં ભીષ્મએ જેવો શંખ ફૂંક્યો એટલે એનો હાથ સીધો ગાંડી ઉપર જાય અને સીધો ગાંડીનો ટંકાર કરે છે. એનો અર્થ મરવાનો અથવા ડરવાનો અથવા મરી જવાનો એને કે હારી જવાનો કોઈ ભય નથી. હું લડવાનો છું, લડીને જીતવાનો છું, હું જીવવાનો છું, બાકી બધાય મરવાના છે. આ હેતુથી તો એ યુદ્ધના મેદાનમાં આવેલો છે. એટલે એને મરવાનો કે ડરવાનો કે હારી જવાનો કોઈ ભય નથી. પણ આ વ્યાસ લખે છે કે આવી રીતના જો યુદ્ધની અંદર પાછા પડવાનું કારણ શું છે? તો કે સ્વજનો પ્રત્યે એને મોહ ઉત્પન્ન થઈ ગયો છે. આ સ્વજનો છે જેના ખોળામાં હું નાનોનો મોટો થયો, જેણે મને કોળીઓ ખવડાવી અને આવો 20-22 વર્ષનો કર્યો, જેણે વિદ્યા આપી, આવા જે સ્વજનો અને ગુરુજનો અને પિતામહો છે એની સામે મારે યુદ્ધ કરી અને આ લોકોને મારે મારવા
નથી. એટલે મોહ ઉત્પન્ન થયો છે. ડરીને અહીંયા પાછલી બેઠક ઉપર બેસી ગયો એવું વ્યાસ લખતા નથી. જિંદગીમાં એને ડર તો કોઈ દી હતો જ નહીં. એકલો હોય કે ભાઈઓ સાથે હોય કે કૃષ્ણ ન પણ હોય તો પણ યુદ્ધની અંદર કોઈ દિવસ એને પાછી પાની કરી નથી. તો આવો પાછલી પાનીએ બેસી ગયો અને અનેક પ્રકારની દલીલો કરે છે. એનું કારણ અહીંયા સ્વજનો પ્રત્યે મોહ ઉત્પન્ન થયો છે. અને મોહ એકવાર કોઈ પણ વ્યક્તિ કે વિચાર ઉપર ઉત્પન્ન થઈ જાય ને પછી ગમે ત્યાંથી ગળકડું કાઢી અને પોતાની વાતને સાબિત કરવા માટે જબરજસ્ત પ્રયત્ન કરે છે. એટલે અહીંયા 31મા શ્લોકથી અહીંયા પોતાની વાત સાબિત કરવા, નહીં લડવાની સાબિત કરવા માટે ઘણી બધી દલીલો ને ઘણા બધા ભગવાનની સામે પ્રશ્નો બધા ઊભા કર્યા છે. અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન, હું લડીશ તો યુદ્ધ થશે, અને યુદ્ધ થશે એટલે અનુભવી લોકો આ જગતમાંથી ચાલ્યા જશે. બરાબર. પછી મર્યાદાઓ સાચવવાવાળા લોકો જતા રહેશે. જેને સમાજમાં મર્યાદા સાચવી અને સમાજને મર્યાદિત બનાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે ને એ મર્યાદા સાચવવાવાળા લોકો જશે. શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર સમજાવવાળા અને ભણાવવાવાળા લોકો પણ, કારણ કે એમાં કોણ હતું? કૃપાચાર્ય પણ હતા અને દ્રોણાચાર્ય પણ હતા. એટલે કે શાસ્ત્ર ભણવાવાળા અને ભણાવવાવાળા બંને લોકો આ જગતમાંથી ચાલ્યા. એની દલીલ કેવી છે કે યુદ્ધ થાય તો સમાજ કેવો ઊભો થશે ને એની દલીલ કરતા અત્યારે કહે છે કે અનુભવી લોકો જાય, મર્યાદા સાચવવાળા લોકો જાય, શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર સંભાળવા અને શીખવાડવા લોકો જાય તો વધે કોણ? તો કે વધે વૃદ્ધ, વધે સ્ત્રી છે. જે યુદ્ધની અંદર કોઈ લૂલા લંગડા જે કાંઈ બચી ગયા હોય, કણકણસા કાંઈ રહી ગયા હોય ને એવાને પછી હોવની ઘેરે લાવી અને લૂલા લંગડા, કોઈના હાથ કપાઈ ગયા, કોઈના પગ કપાઈ ગયા, કોઈના આવી રીતના શરીર, એવા બધા રહેવાના. અને એ બધા રહે તો શું થાય એનું વર્ણન ભગવાનની સામે અત્યારે અર્જુન કરે છે. વધેલા લોકો શું કરે? અહીં ભગવાનને કહે કે આવા લોકો વિધા. હવે એ કરશે શું? એમ કે તો મનમાની કરવા લાગશે. શું કહે છે? આ જે લોકો જે વધ્યા છે, કારણ કે અનુભવી લોકો ગયા, જ્ઞાની લોકો ગયા, શાસ્ત્ર સમજાવવાળા લોકો ગયા કે ભાઈ આ શાસ્ત્ર આપણે જે પ્રમાણે જે રસ્તો બતાવ્યો છે એ સમજાવવાળા લોકો આ જગતમાંથી ગયા છે. અને જેની પાસે કોઈ શાસ્ત્ર નથી, કોઈ અનુભવ નથી, કોઈ જ્ઞાન નથી, એવા લોકો રહે ત્યારે પોતાની મનમાની કરવા લાગે છે. તેથી વ્યાસ લખે છે, શું લખે છે કે પરંતુ જ્યારે અધર્મ વધી જાય છે ત્યારે આચરણો અશુદ્ધ થવા લાગે છે, જેથી અંતઃકરણ અશુદ્ધ થઈ જાય છે. અંતઃકરણ અશુદ્ધ થવાથી બુદ્ધિ તામસી થઈ જાય છે. બુદ્ધિ તામસી થવાથી મનુષ્ય અકર્તવ્ય અને કર્તવ્ય અને કર્તવ્યને અકર્તવ્ય માનવા લાગી જાય છે. અર્થાત એનામાંથી શાસ્ત્રની મર્યાદા વિરુદ્ધ વિચારો આવવા લાગે છે. આ વિપરીત બુદ્ધિને કારણે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય છે અને તેના દ્વારા જે સંતાનો થાય છે તે આવી રીતના વર્ણશંકર થાય. આટલી સુધી દલીલ અત્યારે કરે છે. જે બુદ્ધિમાન હતા, જ્ઞાની હતા, સમજદાર હતા, અનુભવી હતા, શાસ્ત્ર ભણાવતા, એ તો યુદ્ધમાં બધા ખલાસ થઈ જાય. પછી વાહે આવી રીતના રહેશે તો એના દ્વારા આખી સ્ત્રીઓ કેવી રીતની દૂષિત થશે અને દૂષિત થયા પછી એના દ્વારા સંતાન થશે, એ વર્ણશંકર થશે. આ દલીલ અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે કરે છે. વધેલા લોકો શું કરે? મનમાની કરે, અમર્યાદાઓ એટલે કે અમર્યાદાઓ કરે તો અધર્મ વધે. તેથી અવૈદિક સ્ત્રી અને અવૈદિક પુરુષ વધે. અવૈદિક એટલે ચારવાક વધે. લાગે બહુ સારું, મીઠું મીઠું બોલે, બરોબર ને, પણ એમાં કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન કે કોઈ પ્રકારની શાસ્ત્રની સમજણ અંદર હોતી નથી. ચાર પુરુષાર્થમાંથી ચારવાક અર્થ એટલે કે ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર આપણે ચાર પુરુષાર્થ આપ્યા છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ ચાર આપણા પુરુષાર્થો છે. એના સુધી ભગવાન સુધી પહોંચી શકાય એવા પુરુષાર્થો શાસ્ત્રની અંદર લખેલા છે. આ ચાર પુરુષાર્થમાંથી ચારવાકો અર્થ અને કામનો વિચાર કરે છે. જીવવા જેવા ચાર પુરુષાર્થો છે, તેમાંથી બે પુરુષાર્થ ઉપર ભાર મૂકીને ચારવાકો મીઠું મધુરું બોલીને લોકોને ઉલ્લુ બનાવવા સિવાય કાંઈ કરવાના નથી. પાછળ વધેલી જે પ્રજા છે ને એ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એમાં વચ્ચેના જે બે હતા ને એ આ બધા લઈ લે છે. બાકી ધર્મ અને મોક્ષ એ બે જે પહેલો અને છેલ્લો નંબર છે એ ઉપાડવા માટે તૈયાર થતા. યુદ્ધ થયા પછી બાકી રહેલી જે પ્રજા છે ને
એ પ્રજા ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થથી માણસ પ્રભુ સુધી પહોંચી શકાય છે. પણ એ આ 4માંથી 2 વસ્તુ ઉપાડે છે વચ્ચેની. કેવી? કામ અને ધર્મ અર્થ કામ. અર્થ અને કામ. અર્થ એટલે પૈસા. અર્થ અને એટલે કે કામ. હું જે કાંઈ કામ કરું, હું કાંઈ મહેનત કરું, હું કાંઈ કથા વાર્તા કરું ને એમાંથી મને ધન મળવું જોઈએ. ધન મળે તો હું કથા કરું, નકર મારે મારી વાણી વાપરવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થો માણસના જીવન વિકાસ માટે આપણા શાસ્ત્રકારો આપ્યા છે. અર્જુન અહીં દલીલ કરતા કહે છે કે હે પ્રભુ, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થ છે, એમાંથી બાકી વધેલી જે પ્રજા છે ને એ ધર્મ અને મોક્ષને પામશે નહીં. એ વચ્ચેની 2 વસ્તુ લે. એક તો અર્થ માટે પ્રયત્ન કરશે, પોતાની કામનાઓ પૂરી કરવા. મારે બંગલો જોઈ, ગાડી જોઈ, મારે સરસ મજાનું આવી રીતનું જોઈ, તેથી એકાદી 2 કથા હું કરી નાખું ને લાખો રૂપિયા આવે, એનાથી મારી કામની તૃષ્ણા થઈ જાય. એટલે 2 વસ્તુ વચ્ચેની ઉપર છે અને છેડા ઉપરની જે અગત્યની 2 વસ્તુ છે ધર્મ અને મોક્ષ. ધર્મ અને મોક્ષ એ ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કરશે નહીં. તેથી આ વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. સ્વાર્થ માટે જો બોલવાનું હોય, પૈસા મળે એટલે જ મારે 7 દિવસની જો વાણી વાપરવાની હોય તો એ તો આપણી કામના થઈ. કામનાથી કદાચ હારી મીઠી મીઠી ભાષા બોલે, મીઠું મીઠું બોલે, બરોબર ને, બધાને આનંદ આવે, વાર્તા કિલોલ કરે, પણ શા માટે? એના દ્વારા મને ધન મળવાનું છે. ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ. અર્થ મળે તો મારી બુદ્ધિને, મારી સરસ્વતીને, મારી વાણીને વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને વાપરું એવો એક સમાજની અંદર ઊભો થશે. અને એવો જ્યારે સ્વાર્થી સમાજ જ્યારે ઊભો થાય ને ત્યારે બધી સ્ત્રીઓ દુષ્ટ થશે. અને દુષ્ટ થયેલી જે સ્ત્રીઓ છે ને એના દ્વારા જે પ્રજા થશે ને એ વર્ણશંકર નામની પ્રજા થશે. તેથી હે ભગવાન, મારે યુદ્ધ કરવું નથી. મૂળ વસ્તુ તો અત્યારે અહીંયા સ્વજનો પ્રત્યેનો મોહ ઉત્પન્ન થયો છે, એને હિસાબે અર્જુન આ બધી દલીલો કરે છે. એટલે કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા જબરજસ્ત દલીલ આ 41મા શ્લોકની અંદર કરે છે. ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થો છે, તેમાં ફક્ત ને ફક્ત અર્થ અને કામ માટે જ પ્રયત્ન કરતા હોય છે. વચ્ચેના 2 માટે, ધર્મ અને મોક્ષ માટે જે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એ આ જે વર્ણશંકર જે આખી જે સમાજ છે ને એ એના માટે કરશે નહીં. ધર્મ અને મોક્ષ માટે જો વ્યાસપીઠ ઉપરથી પ્રયત્નો જ ન થતા હોય તો ફક્ત અર્થ અને કામનો જ વિચાર ચાલતો હોય તો તે અવૈદિક ધર્મ કહેવાય. આવો અવૈદિક ધર્મ લડાઈ પછી ઊભો થશે એવું અહીંયા ભગવાનને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવી રહ્યો છે કે અવૈદિક ધર્મ એટલે કયો ધર્મ? તો કે ફક્ત પૈસા જ માટે જો માણસ પ્રયત્ન કરતો હોય, પોતાની કામના તૃપ્ત કરવા માટે જો પ્રયત્ન કરતો હોય તો એ અધાર્મિક વૈદિક ધર્મ છે. આવો અધાર્મિક વૈદિક ધર્મ ટકતો નથી. વૈદિક ધર્મ હોય તો ટકે જ, બરાબર, પણ અવૈદિક ધર્મ ટકતો નથી. એમ કે પછી સ્ત્રીસુ દુષ્ટાસુ વાસનેય એટલે સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે. યુદ્ધમાં યુદ્ધો વીરગતિ પામે તો સ્ત્રીઓ જ વધે અને તેનાથી નિર્માણ થાય અને તેના દ્વારા જે સંતતિ થાય છે ને એ અહીંયા કહે છે વર્ણશંકર પ્રજા છે. અને વર્ણશંકર પ્રજા કોઈ આવી રીતનું ધાર્મિક કાર્ય કરી શકતી નથી. આ બંને મળે તો સ્ત્રી પ્રદૂષિત થાય છે. અહીંયા ખૂબ જ મહત્વનો રોલ છે સ્ત્રીનો. આ શ્લોકમાં સ્ત્રીનો ઉલ્લેખ વ્યાસે કર્યો છે અને સ્ત્રી જો પ્રદૂષિત થાય તો સમાજ કેવી રીતનો થાય છે એનું વર્ણન અત્યારે અર્જુન ભગવાનની સામે કરે છે. તેથી સમાજનો જો મૂળ જો પાયાનો હેતુ હોય ને અથવા મજબૂત જો કોઈ કામ હોય ને તો એ સ્ત્રી છે. સ્ત્રી હોય તો 2 કુળને તારી ગયા. આપણે કહીએ ને એક પોતાના બાપનું કુળ તો તારે જ, પણ જ્યાં જાય છે ત્યાં જો સ્ત્રી સદગુણી હોય, સાત્વિક હોય તો ત્યાં એનું કુળ પણ તારી ગયા છે. તેથી અહીંયા સ્ત્રીને યાદ કરવામાં આવી છે. આ બંને મળે તો સ્ત્રી દૂષિત થાય જ. અહીંયા ખૂબ જ મહત્વનો રોલ છે સ્ત્રીનો. આ શ્લોકમાં સ્ત્રીનો ઉલ્લેખ વ્યાસે કર્યો છે અને અર્જુન અત્યારે ભગવાનની સામે કહે છે પ્રદૂષંતી કુલ સ્ત્રીયા. અહીંયા સ્ત્રીને અહીંયા અર્જુને યાદ કરી છે. શા માટે? સ્ત્રી સમાજનું મહત્વનું અંગ છે. કેવું? સ્ત્રી છે એ સમાજનું મહત્વનું અંગ છે.
રાષ્ટ્રમાં સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ મહત્ત્વનું જો કોઈ અંગ હોય ને તો એ સ્ત્રી છે. આપણા રાષ્ટ્રની અંદર અથવા સમાજની અંદર કોઈ જો અગત્યનું ને મુખ્ય જો કોઈ અંગ હોય ને તો એ અંગ કયું છે? સ્ત્રી. તેથી ભગવાન જે વખતે મથુરાની જેલની અંદર જન્મ થયા અને 11 વર્ષ અને 52 દિવસ સુધી ગોકુળ અને વૃંદાવનની અંદર રહ્યા તો એણે પ્રથમ જે ક્રાંતિકારી જે કામ કર્યું છે ને એણે સ્ત્રીને બદલાવાનું કામ કર્યું. સ્ત્રીને વચ્ચે 11 વર્ષ અને 52 દિવસ રહી અને સ્ત્રીની અંદર ક્રાંતિ કરી અને સ્ત્રી પણ સાંસ્કૃતિક કાર્ય સારામાં સારું કરી શકે છે ને એ ભગવાને પોતાની લીલા દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી જ અહીંયા આપણા જે પૂર્વજો છે અને આપણા જે છે ને એ ગાય છે ને કે વિક્રેતુ કામા કિલગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દધ્યાધિકમ મો વસાદ ઓસદ ગોવિંદ દામોદર માધવેતી. ભગવાને કોઈ જબરજસ્ત જો ક્રાંતિ કરી હોય તો સ્ત્રીને પ્રથમ બદલી છે. એકવાર જો સ્ત્રી બદલાઈ જાય તો બંને કુળને સ્ત્રી તારી શકે છે એટલી તાકાત સ્ત્રીની અંદર છે. એમ ભગવાન કૃષ્ણને 11 વર્ષને 52 દિવસમાં લાગ્યું. તેથી ગોપીઓ સાથે આંતરડાનો કૃષ્ણએ પ્રેમ કરેલો છે. વિક્રેતુ કામા કિલગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ દધ્યાધિકમ મો વસાદ ઓસદ ગોવિંદ દામોદર. આ ઘેલી બનેલી ગોપીઓ ઘેલી બની એનું કારણ પાયામાં કૃષ્ણએ એમણે સારા વિચારો આપી અને ગોપીઓને આખી બદલી નાખી છે. મહીં અને માખણ લઈ ગોકુળમાંથી મથુરામાં જ્યારે વેચવા માટે જાય અહીંયા મથુરાની ગલી ગલીમાં દૂધ આપતી જાય, મહીં આપતી જાય અને એ ઘરમાં બેસીને બધી જ વાત કરે કે અમારા કૃષ્ણએ તો ગોકુળની અંદર આવી રીતની લીલાઓ બધી કરી. એક એક ભગવાનની લીલા સમજાવતી જાય. બહેનો હોય ને ઘેરે, ભાઈએ તો સવારમાં ધંધો કરવા માટે મથુરામાંથી બહાર નીકળી ગયા હોય, ઘરમાં કોણ હોય? તો ઘરમાં બહેનો હોય. તો બહેનોને દૂધ આપતી જાય. આ કોની ગોકુળની ગોપીઓ મથુરાની ગોપીઓને દૂધ આપતી જાય અને ભગવાનની વાત કહેતી જાય. ભગવાનનો વિચાર પ્રભાવિત વિચાર જે છે એ કહી અને આખા મથુરાને પણ બદલી નાખ્યું. સ્ત્રી જો બદલે, પોતે જો બદલે ને તો બીજાને પણ બદલી નાખે છે. તેથી આખું મથુરા બદલાઈ ગયું. એનું એક જ ઉદાહરણ કહી કે કંસને જે વખતે રાજાને સિંહાસન ઉપરથી બોચી પકડીને ભગવાને જ્યારે જાહેરમાં માર્યો ને ત્યારે મથુરાનો એક પણ એનો ગાર્ડ હોય ને એનો રખેવાળ એ પણ એને બચાવવા માટે આવતો. તો ગોપીઓએ કેટલું કામ કર્યું છે, કેટલા માણસની કે બહેનોની અંદર ઘૂસી અને કૃષ્ણ ઉપરનો પ્રેમ એણે ઊભો કર્યો છે. નહીતર કૃષ્ણ કોઈ રાજાને મારે તો એ વખતે તો એના કેટલાય બધા હોય ને, મોટી મોટી બંદૂકો ને મોટી મોટી પિસ્તોલો નાખીને ઊભા હોય. કોઈ રાજા અમે આંગળી સીંધે તો શૂટ કરે કે ન કરે? આજે કેટલા એક માણસ ખાલી અહીંયા આવે ને તો કેટલા એવા શૂટરો એના ભેગા હોય કે અમારા આ મંત્રીને કાંઈ થવું જોઈએ. તો ઓલો તો રાજા હતો અને જાહેરમાં માર્યો, બોચી પકડી, નીચે ઉતાર્યો અને છાતી ઉપર પડીને ઠપકાર્યો, પણ એક પ્રજાનો એનો બોડીગાર્ડ પણ રક્ષણ કરવા આવ્યો નહીં. એનો અર્થ એવો થયો કે ગોપીઓએ જબરજસ્ત કામ મથુરાની અંદર ઘર ઘરમાં ઘૂસીને આ જબરજસ્ત કામ કર્યું છે. કૃષ્ણ ઉપરનો પ્રેમ વધાર્યો, તેથી કોઈ ઉઠીને એને બચાવવા માટે ગયું નહીં. તેથી અહીંયા અર્જુન યાદ કરે છે કે ભગવાન એકવાર યુદ્ધ થશે ને તો આ બધી આખો જે સમાજ છે ને એ આખો આવી રીતનું સ્ત્રી દૂષિત થશે અને દૂષિત થશે એટલે વધેલો માણસ પણ દૂષિત થશે અને એ બે જ્યારે આવી રીતના સાથે મળશે ને ત્યારે એને વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન. આટલે સુધી અર્જુન અહીં કહેવા માગે છે આ જગતમાં કોઈ વીર પુરુષને જન્માવો હોય તો તે પાત્ર છે સ્ત્રીનું. શું છે? મહાપુરુષ આ જગતમાં જેટલા મહાપુરુષો આવ્યા ને એનો જન્મ તો સ્ત્રીના પેટમાંથી જ થાય છે. તેથી સ્ત્રી ખૂબ જ મહત્વનું સમાજનું હારામારું ને અંગ હોય તો એ સ્ત્રી છે. આ જગતમાં કોઈ વીર પુરુષને જન્માવો હોય તો તે માત્ર છે સ્ત્રી. તેથી સ્ત્રીનું મહત્વ અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર અહીંયા 41મા શ્લોકની અંદર અર્જુન અત્યારે સ્ત્રીનો ઉલ્લેખ કરે છે. તેથી અર્જુન કૃષ્ણને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, બીજું બધું બગડે તો ચાલે, બધું બગડે તો હાલે, પણ સ્ત્રી પ્રદૂષિત થવી જોઈએ. આ ડર કોને છે? બધું બગડે તો હાલે પણ સ્ત્રી બગડવી જોઈએ નહીં. પણ આ યુદ્ધ થશે તો એમાં સ્ત્રી તો બગડવાની છે. તેથી મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એમ કે સ્ત્રી પ્રદૂષિત ન થવી જોઈએ.
સ્ત્રી જો પ્રદૂષિત થાય તો આખો સમાજ બગડી જાય. સ્ત્રી જો એકવાર પ્રદૂષિત થાય તો આખો સમાજ બગડે. આ સૃષ્ટિમાં સ્ત્રી ધાત્રી છે, પ્રેમ અને હૂંફ આપનારી સ્ત્રી છે, એટલે કે સમર્પિત થનાર સ્ત્રી છે. પુરુષના આંસુડા લૂસવાનું કામ સ્ત્રી કરતી રહેલી છે. જૂના કાળમાં હતું આવું બધું, અત્યારે હોય કે ખબર નહીં. પણ પુરુષને જ્યારે કમાવામાં અગવડ પડે, મેનેજરે એકાદો હીરો તૂટ્યો હોય અથવા ખોવાણ, મારા પતિને આજ કાંઈક અગવડ પડી હોય એવું લાગે છે. નહીતર મારા પતિ તો હસતા રમતા કિલોલ કરતા દરરોજ ઘરમાં આવે છે, પણ આજે કાંઈક અગવડ પડી છે. અને એ જ્યારે એનો ચહેરો જોવે ઉમરામાં, ત્યારે એને એમ કહે છે કે કંઈક તકલીફ તો છે જ, પણ એ તકલીફને દૂર કરવા માટે હું મારું જીવન આખું મેં એને સમર્પિત કરી દીધું છે. એને પાસે બેસાડે, થોડું ઠંડુ પાણી પાય અને કે કેમ આજ તમે, એટલે પછી હળવે હળવે વાત કરે કે વાત આમ છે. અને ત્યારે એમ કે એવું તો હાલે રાખે, ભૂલ તો થાય, તમારી ભૂલ થઈ ગઈ, હીરો તૂટ્યો છે અથવા આમ તેમ થઈ ગયો છે, કાંઈ વાંધો નહીં, એમાં થોડું આપણે મૂંઝાઈ જવાનું હોય. એણે ભલે ના પાડી કાલે આવતા નહીં, પણ તમારે તો જવાનું છે. હું સવારે તમને સરસ મજાનું ટિફિન બનાવી દઈશ. આવું તો બને, ભૂલો તો થાય, પણ ભૂલ આપણે ધીમે ધીમે સુધારતી. એમ કરીને જો થાયકો પાયકો અથવા કંટાળેલો હોય ને, તો એને ઉત્સાહ સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય આપવાનું કામ સ્ત્રી કરે છે. તેથી આ સ્ત્રીનું મહત્ત્વ અહીં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આખા રાષ્ટ્રનું, આખા વિશ્વનું જો કોઈ મહત્ત્વનું અંગ હોય ને તો એ સ્ત્રી છે. કારણ કે એ આવા મહાપુરુષોને પણ જન્મ આ જગતની અંદર આપે છે. એમ કે સંસ્કૃતિનો પાયો છે સ્ત્રી. એમ ઉત્તાનપાદ રાજા થઈ ગયો, એને 2 રાણી, એક સુમતી અને એક કુમતી. રાજા હોય એટલે 2 રાણી તો હોય ને, એક માનીતી હોય ને એક અણમાતી. અહીંયા 2ના નામ છે સુનીતા અને સુમતી. સુનીતાનો પુત્ર ધ્રુવ અને સુમતીનો પુત્ર ઉત્તમ. આ સ્ત્રી જોઈએ સીતા, કુંતા, સુભદ્રા, કિયાત, પ્રહલાદને જન્મ આપ્યો તે. આમ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સ્ત્રીનું મહત્વ છે. લવકુશને જો જન્મ આપવાનો છે તો સીતા જેવું પાત્ર જોશે, બરોબર ને, એના વગર શક્ય નથી. અભિમન્યુનો જન્મ જો આપવાનો હશે ને તો સુભદ્રા જેવું આવી રીતનું ચિત્ર જોશે. એમ કે એટલે કે સ્ત્રીને આવી રીતના બાળકોને જન્મનાર સ્ત્રી છે. સ્ત્રી પૂજનનું સાધન છે. કેવું? ભોગનું સાધન નથી, પૂજનનું સાધન છે. સમાજે આજે તેને પ્રદર્શનનું સાધન બનાવી દીધું. કેવું? આજે સ્ત્રી કોઈ પણ એડવર્ટાઇઝ, કોઈ પણ ફિલ્મ હોય કે કોઈ પણ સાડીનો વેપાર કરવાનો હોય ને તો એને એવી રીતની આમ ખુલ્લા શરીરવાળીને એવી રીતનું પ્રદર્શનમાં ગોઠવી દીધી. આ અધોગતિ કહેવાય. આને શું કહેવાય? આ વર્ણશંકર બધું કહેવાય. સ્ત્રી પૂજવાની જગ્યાએ પ્રદર્શનની વસ્તુ એને બનાવી દીધી છે. સાધન પ્રદર્શનનું બનાવી દીધું છે. અને જાહેરાતોમાં મોટા ભાગે સ્ત્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં પ્રથમ અધ્યાયમાં અર્જુનને સ્ત્રીનો વિચાર કર્યો છે. હે ભગવાન, જે સ્ત્રી પૂજાનું સાધન છે, જે મહાપુરુષોને જન્મ આપે છે, યુદ્ધ થાય તો આવી પૂજવા લાયક સ્ત્રી દુષ્ટ થાય અને દુષ્ટ થાય અને એને ત્યાં બાળક જન્મે એ વર્ણશંકર થાય. તેથી ભગવાન, મારે યુદ્ધ કરવું નથી. એકવાર જો આવી જે પૂજવા યોગ્ય સ્ત્રી જો દુષ્ટ થઈ જાય તો સમાજનું કેવું અધપતન થાય છે એ અર્જુન અત્યારે અહીં કહે છે. આજે સ્ત્રી દુષ્ટ થાય છે તો કોઈને આવેશ નથી થાય. એ ભાઈ એના કેળા ભોગવા. ઘણીવાર આપણે એમ કહીએ સ્ત્રીનું જ્યારે અપમાન સમાજમાં થતું હોય અથવા ખોટી રીતે એનો ઉપયોગ કરીને આવી રીતનું પ્રદર્શન કરતું હોય ત્યારે કોઈનું પેટમાં પાણી હલતું નથી. આજે સ્ત્રી દુષ્ટ થાય છે તો કોઈને આવેશ નથી, કોઈના પેટનું પાણી હલતું નથી, કોઈને જોશ આવતો નથી, કોઈનું જીવન હલતું નથી. અર્જુન હલ્યો છે. અહીં અર્જુન હલી ગયો છે કે આવી રીતનું થાય. એટલે અર્જુન મહાન છે, અર્જુન મોટો છે, અર્જુન આપણો પ્રતિનિધિ છે. શા માટે? કે આ શ્લોકની અંદર આવી રીતની સ્ત્રીઓ દુષ્ટ થાય એના માટે અર્જુન હલી ગયો છે. કે 3 લોકોનું રાજ્ય જો મને મળવાનું હોય ને તો એ મારે જોતું નથી. કારણ યુદ્ધ થાય તો આવી રીતની સ્ત્રીઓ દુષ્ટ થાય અને દુષ્ટ થયેલી સ્ત્રીને મારાથી જોઈ શકાય નહીં. એટલે અહીંયા સુધી અર્જુન હલ્યો, આપણે હલતા નથી. ગમે તે થાય તો આપણે તો શાંતિથી બેઠા બેઠા બધું સાંભળતા રહેલા છે. તેથી અર્જુન હલ્યો છે. આજે સ્ત્રી દુષ્ટ થાય તો કોઈને આવેશ નહીં, કોઈને જોશ નહીં, કોઈનું જીવન હલતું નથી. અર્જુન હલ્યો છે. હનુમાનજી હલી ગયા. સીતાનું હરણ થયા પછી
હનુમાનજી હલી ગયા છે, એનું પાણી ઉકળવા માંડ્યું, લોહી બળવા માંડ્યું, રૂવાડા ઊભા થવા માંડ્યા કે આ કેટલા એક મહિનાથી અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ દક્ષિણ દિશામાં, પણ 1 મહિનાની મુદત અમને સુગ્રીવે આપી હતી. 1 મહિનાની મુદત તો પૂરી થવા આવી, પણ અમે ગુફાઓ છે, વનરાઈઓ છે, બધા તળાવો છે અથવા સમુદ્રના કિનારા બધા ખોળી વીડ્યા, પણ ક્યાંય જ અમને સીતાનો પત્તો લાગતો. એનું હનુમાનજીનું લોહી ઉકળી ઉઠે છે કે હવે શું કરશું, ભગવાન પાસે જઈ અને અમે હું મોઢું બતાવશું. એક જ સ્ત્રી સમાજમાંથી કોઈ રાક્ષસ જો આવી રીતનો ઉપાડી જાય, બરોબર ને, તો કોઈનું લોહી ઉકળતું નથી. હનુમાનજીનું અને એની સાથે રહેલી ટીમનું લોહી ઉકળ્યું. એનું કારણ સ્ત્રી પ્રદૂષિત થવી જોઈએ નહીં. એટલે કે સ્ત્રી દુષ્ટ પુષ્ટ થાય, એટલે કે દુષ્ટ થાય તો કોઈનું લોહી બળતું નથી, શરીરમાં લોહી હલતું નથી, કોઈને ચીડ ચડતી નથી. હનુમાન ભગવાનના ભક્ત હતા. તે આધ્યાત્મિક છે કે નહીં તેની ફક્ત ચર્ચા ન કરતા બેસો. આ હનુમાનનું આપણા ભારતમાં સ્વતંત્ર મંદિર થયું તેનું કારણ સીતાનું હરણ સાંભળ્યા પછી એનું લોહી ઉકળી ગયું છે. આકાશ પાતાળ ગમે તેમ કરી અને સીતાને શોધ કર્યા વગર હું પાછો અહીંયા જવાનો, કેવી નગરી કિષ્કિંધામાં જવાનો નથી. આવું એને વ્રત લીધું હતું. નું કોઈ હરણ કરી જાય, રાક્ષસો એને કોઈ ઉપાડી જાય અને અમારા જેવા યુવાનિયા આવી રીતના પેદા થયા હોય તો શું કરવાના એને? એટલે હું એનું અહીં ઉકળી ગયું છે એમ શાસ્ત્રકારો કહે છે. હનુમાન ભગવાનના ભક્ત હતા. સીતાને રાવણ લઈ જતા હનુમાએ બાંહ ચડાવી. એને ખબર પડી ગઈ, બરોબર ને. એને સંપાતિએ કીધું કે ભાઈ હું અત્યારે જોઈ શકું છું, મારી પાંખો અત્યારે એકદમ નબળી પડી ગઈ છે, પણ મારી આંખ એટલી પાવરફુલ છે કે અહીંથી હજારો કિલોમીટર કોઈ પણ વસ્તુને હું જોઈ શકું. આ પક્ષીની તાકાત, આકાશમાં ઉડતા રહેલા જે પક્ષીઓ છે ને એ બરોબર, અને એની અંદર આટલી મોટી તાકાત છે. તેથી જૂના કાળમાં, અત્યારે તો બધું ગયું, પણ 25-50 વર્ષ પહેલે નદીના કાંઠે મૂક્યા આવે તો કલાકની અંદર ગીધડા આવી જાય કે નહીં? આપણે એમ થાય કે 1 કલાકમાં આવ્યા ક્યારે, ફર કરતા ગોળ રાઉન્ડ કરતા પહોંચી જાય. એની નજર કેટલી છે, હજારો કિલોમીટર દૂર હોય તો કયા ગામની અંદર અમને ખોરાક મળવાનો છે એ પહોંચે કે નહીં પહોંચે? અહીંયા કહેશે કે સંપાતિએ એને કીધું કે મારી દ્રષ્ટિ અત્યારે પાવરફુલ છે, હું અત્યારે રાવણ જેને ઉપાડી ગયો એ સીતાને અશોક વાટિકામાં સારી રીતે જોઈ શકું છું, પણ મારી પાંખો નબળી થઈ ગઈ છે, તેથી ઉડી શકું એમ નથી. અને ઉડી શકું એમ હોત તો હું તમને કહેત પણ નહીં. હું પોતે જાતે જ બધું, પણ હવે મારી આંખ પાવરફુલ છે, પાંખ નબળી છે. તમે જો કોઈ પાંખ મને આપો ને, પાંખ એટલે યુવાની કોઈ આપો, તો મારી આંખ અને તમારી યુવાની આ બે ભેગા મળે તો સીતાને આપણે સારી રીતે આપણા પાસા રામને સોંપી શકીએ. એટલે કહે છે કે હનુમાન ભગવાનના ભક્ત થયા. સીતાને રાવણ લઈ જતા હનુમાને બાંય ચડાવી અને કહ્યું કે સીતાને આમ રાવણ કેમ લઈ જાય? હનુમાનની નસે નસમાં લોહી ફરવા લાગ્યું. ખબર પડી ગઈ કે રાવણ જ એને ઉપાડી ગયો છે. સંપાતિએ જ્યારે બધું આખી હકીકત કીધી ને ત્યારે હનુમાનનું લોહી ઉકળી ગયું છે. અમારા ભારત દેશની નારીને કોઈ આવી રીતનો હરામખોર, આવી તો રાક્ષસ ઉપાડી જાય તો એ અમારાથી સહન કેમ થાય? આમ યુવાનોનું લોહી ધગવું જોઈએ, અને હનુમાનનું લોહી ધગ્યું છે. એમ અહીંયા રામાયણની અંદર વાલ્મીકી આપણે જ્યારે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે વાલ્મીકીએ બહુ સરસ રીતે લખ્યું છે, બરાબર. ગયેલી જે શક્તિ હતી જાંબુવને એને યાદ કરાવી કે ભાઈ તું એમ કહેશો કે ભાઈ સરનામું મળી ગયું છે, સીતાની વાત બરોબર સંપાદીએ કરી છે, પણ પહોંચી શકાય એમ નથી, તો શું કરવાનું? અને એ વખતે જાંબુવંત એ જે વખતે હનુમાનજીનો અંજની માતાએ જે વખતે એને જન્મ આપ્યો અને એ વખતે સૂર્યને અહીંયા સફરજન સમજીને ગળવા માટે ગયો, ગળી પણ ગયા. દેવો બધા આવી રીતના હાફડા ફાફડા થઈ ગયા બધા કે હવે શું કરવાનું? અને એ વખતે અહીંયા એને શું કહેવાય છે, એને મારે છે અને પછી શ્રાપ પણ ઋષિ તરફથી મળે. એ બધી કહાની જે હતી જાંબુવંત એને સમજાવે છે કે તારી અંદર તાકાત છે, પણ એક ઋષિના શ્રાપથી તારી શક્તિ અત્યારે ક્ષીણ થઈ ગઈ છે. ઋષિએ કીધેલું કે તારી શક્તિને ફરીથી કોઈ જો યાદ કરાવશે, જગાડશે ને તો બાળપણમાં જે શક્તિ હતી ને એ શક્તિ તારી અંદર આવશે. અને જાંબુવંતે આ કામ કર્યું
છે અને હનુમાનજી ગયા અને સીતાને ખોળીને લે. કહેવાનો અર્થ કે સ્ત્રી જો દુષ્ટિત થાય તો સમાજ કેવો થાય એનું અહીંયા બહુ સરસ રીતે અહીંયા વ્યાસે વર્ણન કર્યું છે અને એ શ્લોકને આજે આપણે સમજવા માટે બેઠા છીએ. તેથી આ શ્લોકમાં કહે છે અધર્મા વિભવાત કૃષ્ણ પ્રદૂષયંતિ કુલ સ્ત્રિય સ્ત્રીસુ દુષ્ટા સુવાસનેય જાયતે વર્ણશંકર. હે કૃષ્ણ, અધર્મ ઘણો વધી જતા કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને હે વાસને, જ્યારે સ્ત્રીઓ દૂષિત થાય છે ત્યારે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે અને વર્ણશંકર પ્રજા જ્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે શું થાય છે તો વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે તો એ બધા નરકના અધિકારી થઈ જાય, એને કોઈને મોક્ષ મળતો નથી. એ 42મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે આવી રીતનો દૂષિત થયેલો સમાજ, વર્ણશંકર પ્રજા જ્યારે સમાજમાં ઊભી થાય તો એનો વાસ અથવા એનો નિવાસ મેળ્યા પછી એની કેવી રીતની ગતિઓ થાય છે ને એ વર્ણન 42મા શ્લોકની અંદર અર્જુન ભગવાનને સમજાવે. એકવાર દૂષિત સ્ત્રીઓ દ્વારા વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય અને વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય અને એ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એને કેવો લોક મળે છે નરકનો, અને નરકના કેટલા વર્ષો સુધી યાતનાઓ કરવી પડે છે આ વર્ણશંકર પ્રજાને, એનું વર્ણન અહીંયા 42મા શ્લોકની અંદર કહે છે. પણ આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. કાલે આવશું ત્યારે નરકની અંદર આ વર્ણશંકર પ્રજા કેવી રીતની જાય એનું વર્ણન ભગવાનની સામે દલીલના રૂપની અંદર અર્જુન કરવા માગે છે. એટલે નરકમાં જવાવાળા કેવા, આપણે તો સ્વર્ગવાળા છે.